రైట్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. భారత ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ డీజీఎంఓలు తొలిసారి నిర్వహించిన సంయుక్త సమావేశంలో ఆపరేషన్ సింధూర్ పై పలు కీలక విషయాలు ప్రస్తావించారు. పాక్ సీజ్ ఫైర్ ఉల్లంఘనల నేపథ్యంలో ధీటుగా స్పందించారు. దాడికి దిగితే పర్యవసానాలు ఎదుర్కోక తప్పదని దాయాది దేశాన్ని హెచ్చరించారు. ఉగ్రవాదులను మట్టుపెట్టడమే తమ ప్రధాన లక్ష్యమని బహిర్గతం చేశారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ తో 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టి 9 స్థావరాలపై ఏకకాలంలో దాడి చేసి భారత్ శక్తి ఏంటో ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. ఖచ్చితమైన ఆధారాలతో ఉగ్ర దాడులు చేశాం, కసబ్, హెడ్లీ లాంటి వారికి శిక్షణ ఇచ్చిన స్థావరాలను పేల్చేశామన్నారు. పాక్ వక్రబుద్ధి మార్చుకోకపోతే కఠిన చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. It set into motion a very diligent and microscopic scarring of the terror landscape across the borders and the identification of terror camps and training sites. The locations that emerged were numerous, but as we deliberated more, we realized that some of these terror hubs were now bereft of any presence and had preemptively been vacated, fearing retribution from us. There was also a term of reference and our own binding, self-imposed restriction to target only terrorists and thus prevent collateral damage. There were 9 camps that you are now all familiar with, which were confirmed by our various intelligence agencies to be inhabited. Some of these were in POJK, while there were others that were located in the Punjab province in Pakistan. Nefarious places such as Muridke, the hub center of the Lashkar-e-Taiba, has over the years bred infamous characters such as Ajmal Kasab and the likes of David Headley. What followed was a careful scrutiny of each of these sinister locations, their layout, configuration, even the type of construction in each structure, and the terrain obtained around these. This was with an obvious intent to deduce and identify the exact vector that was required for their neutralization, as also the eyes in the sky that we would send up to ensure that we brought back evidence that we had indeed targeted what we set out to. We carefully selected the targets, and out of the 9 selected targets, the target systems that were given to the Indian Air Force were the notorious training camps at Bhavalpur and Muridke, these being further from the international boundary. Critical target system analysis, we analyzed what was to be done to annihilate these targets, planned to engage these targets with precision air-to-surface guided munitions so as to avoid collateral damage. The modalities of planning process I will not go through at this instant. However, what I would like to show you is the results that we achieved through our targeted air strikes. Could I have the second slide, please? Is what the terror infra at Muridke looks like. If you see, north is as indicated, and to the right is east where the international boundary lies. Could we have the next slide, please? If you relate, the empty ground is here, and you see this is the first weapon that is impacting. This is the impact point number 1 on Muridke training camp with our precision guided weapons on early morning 7th. Keep your eyes glued for the second weapon coming in on the selected target point. Next slide, please. Third impact. Continue. And fourth weapon, fourth impact. Through these targeted and precision targeting, we addressed the target at Muridke, which was the terrain infrastructure.
several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. These included Jammu, Udhampur, Pathankot, Amritsar, Bhatinda, Nal, Dalhousie, Thois, Jaisalmer, Uttarlai, Falodi, Nalia. These were almost simultaneous and they came in waves. All our AD guns and other systems were waiting for them. All these waves were neutralized by our trained crew using the air defense systems that they have, and also some of them were utilized using our legacy systems like Pechoras. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness. బుల్టన్లో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత అప్డేట్స్ అన్ని మా ఇన్పుట్ ఎడిటర్ శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. ఇది కాదు మీది. వెల్కమ్ బ్యాక్. సో నిన్న ఏదైతే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి 2 దేశాలు పరస్పరం కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఒప్పుకున్నందుకు హర్షణీయం అని చెప్పేసి ట్రంప్ చేసిన కామెంట్ తర్వాత కనీసం 3 గంటలు కూడా ఆ కామెంట్ని ఆ కామెంట్ని పాకిస్తాన్ ఉపయోగించుకోలేకపోయింది. పాకిస్తాన్ ఆ మాట మీద ఉండలేకపోయింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి తిలోదకాలు ఇచ్చేసి మళ్ళీ కాల్పులు అటాక్ చేసింది పాకిస్తాన్ సైన్యం. కొంతమంది సైనికులకు గాయాలయ్యాయి నిన్న. ఆ తర్వాత ఒక సైనికుడు కూడా వీరమరణం పొందడం జరిగింది. సో తర్వాత నైట్ 11 o'clock ఆ ప్రాంతంలో విదేశాంగ కార్యదర్శి విక్రమ్ మిస్త్రీ వచ్చి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి పాకిస్తాన్ ఒప్పుకోలేదు, రీకౌంటర్ ఇచ్చింది, దానికి తూట్లు పొడిచింది. సో ఇక అది రద్దయిపోయింది. సో ఇక భారత ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పేసి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఇందాక కూడా కాసేపటి కిందనే ఆపరేషన్ సింధుకు సంబంధించి ఎట్టి పరిస్థితిలో తగ్గేది లేదు, ఆపరేషన్ సింధు కంటిన్యూ అవుతుందంటూ కూడా భారతదేశం పాకిస్తాన్ మధ్య కాల్పుల విరమణ జరిగిన 25 గంటల తర్వాత త్రివిధ సైన్యాధిపతులు ఇందాక మీడియా సమావేశం ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఒక గంటకు వరకు కూడా 60 నిమిషాలకు పైగా సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరిగింది. దాంట్లో డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్, వైస్ అడ్మిరల్ ఏఎన్ ప్రమోద్, అట్లాగే ఎయిర్ మార్షల్ అవధేష్ కుమార్ భారతి ఆపరేషన్ సింధూర్ గురించి పూర్తి సమాచారాన్ని ఇచ్చారు. ఒక్కసారి ఈ ప్రెస్ మీట్ లో ఏ అంశాలని ప్రస్తావించారు, ఏమో మాట్లాడారు అన్నది ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా. సో ముందుగా లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రాజీవ్ ఘాయ్ మాట్లాడారు. పహల్గాం దాడిలో 26 మంది మన భారతీయులు ఎంత ఘోరంగా చంపబడ్డారో భారతదేశం అందరికీ తెలుసు. దాని తర్వాత భారత సైన్యం పాకిస్తాన్ లో ఉన్నటువంటి POKలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద స్థావరాల్ని, శిబిరాల్ని లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఈ యుద్ధంలో, ఈ దాడిలో పాకిస్తాన్ లో ఉగ్రవాదులు, శత్రువులు చాలా నష్టాలని చవిచూశారు. చాలా మంది ఉగ్రవాదులు
మట్టుబెట్టడం జరిగింది. చాలా మంది ఉగ్రవాదులు కూడా చనిపోయారు. ఆ తర్వాత మే 7న ఆపరేషన్ సింధూర్లో భాగంగా నిర్వహించినటువంటి ఆపరేషన్లో సరిహద్దు వెంబడి 9 ప్రదేశాల్లో 9 ప్రాంతాల్లో 100 మంది ఉగ్రవాదులు, అంటే ఆ 9 అటాక్ అయితే ఏదైతే జరిగిందో 100 మంది ఉగ్రవాదులు పైగా దీంట్లో హతమార్చామంటూ కూడా గాయ చెప్పడం జరిగింది. దీంట్లో కందహార్ హైజింగ్, అట్ ది సేమ్ టైం పుల్వామా దాడిలో ఉన్నటువంటి 3 అతిపెద్ద కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాదులను కూడా ఇందులో ఉన్నారు ఈ చనిపోయిన వాళ్ళలో అంటూ కూడా భారత ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కన్ఫర్మ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 7వ తారీఖు తర్వాత జరిగినటువంటి ఏవైతే క్రమక్రమంగా ఒక్కొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏమేమి చర్యలు జరుగుతున్నాయో, ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ డ్రోన్లు భారత్లోకి అడుగుపెట్టాయి. పాకిస్తాన్ సంబంధించి క్షిపణులు మన సరిహద్దు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సైనిక స్థావరాల్ని దాడి చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తే అది భారత ఆర్మీ వాటిని క్లియర్ కట్ గా తిప్పికొట్టింది. వాటన్నింటినీ గాల్లోనే కాల్చి మేము పేల్చేసాం. ఒక్క డ్రోన్ కూడా, ఒక్క క్షిపణి కూడా టార్గెట్ రీచ్ అవ్వకుండా వాటిని బిఫోర్ ద టార్గెట్ మేము కొట్టేసామంటూ కూడా భారత ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ ఇప్పటివరకు త్రివిధ దళాలు చెప్పడం జరిగింది. ఘాయ్ దీన్ని ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇక తర్వాత పాకిస్తాన్ సంబంధించి చాలా కఠినమైనటువంటి చర్యలు భారత ప్రభుత్వం తీసుకుంది, సైనిక దళాలు తీసుకున్నాయి. దాంట్లో అక్కడ కొంతమంది ఉగ్రవాదులు చనిపోవడం జరిగింది. అట్ సేమ్ టైం సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఎల్ఓసి దగ్గర పాక్ సైన్యం కాల్పులు జరిపింది. ఆ తర్వాత రెచ్చగొట్టేటువంటి చర్యలకు దిగింది. చాలా అబద్ధాలు, బ్రహ్మోస్ క్షిపణిని మేము పేల్చేసామంటూ అబద్ధాలు కూడా చెప్పడం జరిగింది. అది నిన్న కూడా భారత ఆర్మీ ఫోర్సెస్ చెప్పారు. సేమ్ టైం ఇప్పుడు పాక్ సైన్యం కాల్పులు జరిపినటువంటి దాంట్లో మన సైనికులు కూడా 5 చనిపోవడం జరిగింది. సో ఎక్కడెక్కడ మనం టార్గెట్ చేసాం ఉగ్రవాద శిబిరాలని అవన్నీ కూడా ఐ న్యూస్ స్క్రీన్ పైన ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూడొచ్చు. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ధ్వంసం చేసే ముందు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్ ఇమేజెస్, ధ్వంసం అయినాక చేసినటువంటి శాటిలైట్ ఇమేజెస్ పూర్తిగా కూడా ఐ న్యూస్ స్క్రీన్ పైన మనం చూడొచ్చు. ప్రస్తుతం మనం మురుద్కే టెర్రర్ ఇన్ఫా టార్గెట్ చేసినటువంటి మురుద్కే ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాద శిబిరాలు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్, అంటే డెస్ట్రాయ్ చేసే బిఫోర్ అండ్ డెస్ట్రాయ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ అవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఆర్మ్ ఫోర్సెస్. అండ్ ఇంకా పాకిస్తాన్ సంబంధించి అసలు పాకిస్తాన్ సైన్యం ఆ వైమానిక దళం భారత సరిహద్దుల్లోకి చొరబడ్డానికి ప్రయత్నం చేసింది. బట్ ఎంటర్ కాలేదు. ఎంటర్ కాకముందే మేము వాటిని తిప్పికొట్టాం అని ఇప్పటివరకు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ మోరోవర్ ఏంటంటే మనం మాత్రం ఖచ్చితంగా టార్గెట్ ను ఎంచుకున్న దాంట్లో ఆ టార్గెట్ ని రీచ్ అయ్యాం. మనం మన పనిని ఎంత ఈజీగా లక్ష్యాన్ని ఛేదించామో వాళ్ళు మాత్రం ఛేదించలేకపోయారు అనేది ఒకటి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పాకిస్తాన్ డీజీఎంఓ ఫోన్ చేసి కాల్పుల విరమణ కోరారంటూ కూడా ఎయిర్ మార్షల్ భారత్ చెప్పడం జరిగింది. మే 10వ తారీఖు రోజు పాకిస్తాన్ డీజీఎం తనకు ఫోన్ చేశారని ఎయిర్ మార్షల్ భారత్ అన్నారు. మధ్యాహ్నం 3:30 పాకిస్తాన్ డీజీఎంతో సంభాషణ జరిగిందని, దాంట్లో 7 గంటల తర్వాత ఎట్లాంటి దాడి చేయకూడదంటూ కూడా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత మే 12న చర్చలు జరుగుతాయి. కొన్ని గంటల తర్వాత కాల్పుల విరమణను ఉల్లంఘించారు. సో సైనిక డీజీఎంఓ మాట్లాడింది ఒకటి, ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్ ప్రయోగించినటువంటి విధానం ఒకటి. సో ఇద్దరు దళాధిపతులు మాట్లాడుకున్న తర్వాత సైనికులు మాట వినలేదు. మరి సైనికుల ఉగ్రవాదుల? సో ఖచ్చితంగా సైనికుల చర్యగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఉగ్రవాదులు మరి వాళ్ళని మట్టు పెట్టాలి. లేదంటే కనుక ఈ అంశాన్ని ఇక్కడ ప్రధానంగా చర్చించాలి. విరమణ ఒప్పందం ట్రంప్ ప్రకటించిన తర్వాత వెంటనే కొన్ని గంటల్లోనే మళ్ళీ కాల్పులు చేయడం జరిగింది. డ్రోన్ల దాడులు చేశారు, మళ్ళీ కాల్పులు చేశారు. సో ప్రతి దానికి కూడా మేము రిటర్న్ కౌంటర్ ఇచ్చాం, ప్రతి దానికి కూడా మేము స్పందించాం. ఒకవేళ ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ చెప్పడం జరిగింది, ఒక్క తూట వస్తే ఒక బాంబు పేలుస్తాం, మీరు ఎంత శబ్దం చేస్తే అంతకు రెట్టింపైనటువంటి శబ్దాన్ని భారత్ ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది. ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వం త్రివిధ దళాలకు ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మోడీ కూడా ఇదే మాట చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పటికే రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా ఆర్మీ కమాండర్స్ తోటి, అన్ని దళాల కమాండర్స్ తోటి కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. ఒకవేళ మళ్ళీ దాడి జరిగితే గనక ఇదే రోజు ఈ రాత్రి కూడా దాడి జరిగితే ఖచ్చితంగా దీనికి రిటర్న్ కౌంటర్ ఉంటుంది అంటూ కూడా ఆర్మీ చీఫ్ కూడా ఇప్పటికే పూర్తి అధికారాలు కూడా ఆర్మీ చీఫ్ కి ఇవ్వడం జరిగింది, ఆర్మీ అధికారులకు ఇవ్వడం జరిగింది అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మోరోవర్ ఎయిర్ మార్షల్ భారతి ఇంకా కొన్ని కామెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. మా పోరాటం పాకిస్తాన్ సైన్యంతోనా లేదంటే మరొకరితోనో కాదు, మా పోరాటం మనం టార్గెట్ గా ఫిక్స్ చేసుకున్నది ఏంటి? ఉగ్రవాదులతో. కానీ వాళ్ళు డ్రోన్లతోటి యుఏవీలతోటి దాడి చేశారు. ఖచ్చితంగా మీరు రెస్పాండ్ అవ్వడం తప్ప మాకు వేరే మార్గం లేదు. సైనికులు దాడి చేస్తే సైనిక చర్యకు రెస్పాండ్ అవుతాం, ఉగ్రవాదులు దాడి చేస్తే మన సైనికులు ఉగ్రవాదుల పైన రెస్పాండ్ అవుతారు. భారత ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవుతుంది. పెహల్గాం దాడి తర్వాత అరేబియా సముద్రంలో మేము చాలా విన్యాసాలు చేయించి ఇచ్చాం, చాలా ఆయుధాలను కూడా మేము చెక్ చేసుకున్నాం.
అన్నిటినీ కూడా తనిఖీ చేయడం జరిగింది. మా సన్నాహాలు మేము చేసుకుంటున్నాం, మా ట్రయల్స్ మేము చేస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా పాకిస్తాన్ నావికాదళం ఏం చేసినా కానీ మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని తిప్పికొడతాం. అండ్ వాళ్ళు కూడా మా కదలికలు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ కదలికలు కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. పాకిస్తాన్ నావికాదళం కదలికలు కూడా మా దగ్గర ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏమాత్రం చీమ చిటుకు అన్నా కానీ మేము అటాక్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటూ కూడా ఎయిర్ మార్షల్ భారతి ఇప్పటివరకు చెప్పడం జరిగింది. అండ్ భావల్పూర్ ఉగ్రత శిబిరం పైన కూడా దాడి చేశాం. ఆ దాడి ఎట్లా జరిగిందో కూడా పూర్తిగా వివరించారు. జమ్మూ గానీ, ఉధంపూర్ గానీ, పఠాన్ కోట గానీ, నల్, డల్హౌసీ, ఫలోడీల్లో దాడులు చేసినామంటూ కూడా ఎయిర్ మార్షల్ భారతి ఇప్పటివరకు చెప్పారు. అండ్ సిద్ధంగా ఉన్నాం. అండ్ మా దగ్గర కంప్లీట్లీ శిక్షణ పొందినటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ ఉంది. ఆ రక్షణ వ్యవస్థను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో వైమానిక స్థావరాలు, పోస్టులపై నిరంతరం వాళ్ళు దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దాడులకు పాల్పడ్డారో వెంటనే మేము కూడా ప్రతి దాడికి పాల్పడ్డాం. సో ఎక్కడైతే వాళ్ళు దాడులు చేయడానికి ప్రయత్నించారో మేము కూడా వాళ్ళ ఎయిర్ బేస్ కమాండ్ సిస్టమ్, మిలిటరీ ఎయిర్ బేస్ల పైన దాడి చేశాం. చకల్లా, రఫీకి, రహయార్ ఖాన్ వాటిపైన దాడి చేశాం. దూకుడు సహించామంటూ కూడా ఇప్పటికే వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి వ్యవస్థ, ప్రతి బేస్ దగ్గర మేము అంటే టార్గెట్ చేసుకునేటువంటి సామర్థ్యం మాకుంది. శత్రువుల కదలికలను మేము పూర్తిగా పరిగణలోకి తీసుకుంటాం, పూర్తిగా మాకు తెలుస్తున్నది. సో ఖచ్చితంగా మీరు పోరాడితే మీకు మించిన పోరాటం మేము చేస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సో ఒక్క తూట వచ్చినా, ఒక్క బుల్లెట్ వచ్చినా ఇంకా భారతదేశం వదిలేది లేదు. భారత త్రివిధ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి, అటాక్ దిగడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. బట్ ఇందులో ఒక క్లారిటీ ఏంటంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ అనేది ఇంకా అయిపోలేదు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. ఉగ్రవాద శిబిరాల్ని పూర్తిగా ఏరవేయడమే ఆపరేషన్ సింధూర్ లక్ష్యం అన్నది ఈరోజు మాట్లాడినటువంటి మాటల్లో స్పష్టంగా ఉంది. అండ్ నిన్న కూడా అటాక్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ మొన్న కూడా డ్రోన్లతోటి, షెల్స్ తోటి వాళ్ళు దాడులకు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. బట్ ఎక్కడ కూడా మాకు ఎట్లాంటి ప్రాణహాని జరగలేదు, మాకు ఎట్లాంటి ఆస్తి నష్టం కూడా జరగలేదు. వాళ్ళు ఏం చేసినా దానికి అంతకు మించి మేము ఖచ్చితంగా చేస్తా ఉన్నారు. మే 7వ తేదీ రాత్రి పాకిస్తాన్ రాడార్ వ్యవస్థను పూర్తిగా ధ్వంసం చేసినట్లు కూడా ఎయిర్ మార్షల్ భారతి చెప్పారు. అదే రాత్రి లాహోర్ లో ఉన్నటువంటి గుజ్రాన్వాన్ లో ఉన్నటువంటి లాహోర్ వ్యవస్థలను కూడా మేము టార్గెట్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళ సైనిక స్థావరాలు మాకు అందనంత దూరంలో ఏమీ లేవు. మేము బార్డర్ దాటొచ్చి లాహోర్ వరకు వచ్చి కొట్టామంటే మీ సైనిక స్థావరాలను కొట్టడం మాకు పెద్ద విషయం ఏం కాదు అంటూ కూడా ఇప్పటికే ఈ త్రివిధ దళాలు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. బట్ ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ ఏం చేయబోతుంది? ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మేది లేదు. పాకిస్తాన్ పుట్టుకే అబద్ధాలతో మొదలైనటువంటి చరిత్ర. సో అట్లాంటి పాకిస్తాన్ నిన్న 2 దేశాల DGMOలు మాట్లాడుకున్న తర్వాత, కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నాక తర్వాత, కాలబేరానికి వచ్చిన తర్వాత అమెరికా శరణు వేడితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్ ను రిక్వెస్ట్ చేసి భారత్ లో మధ్యవర్తిత్వం చేస్తే అమెరికా పరువును తీయడమే కాదు, పాకిస్తాన్ కూడా తన పరువును తాను ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకుంది. అండ్ ఇప్పుడు వాస్తవానికి దేశమేమో సాటిస్ఫాక్షన్ గా లేదు, కాల్పుల విరమణ జరిగింది కదా అని చెప్పేసి. దేశం చాలా అగ్రెసివ్ గా ఉంది. ఒక్క దెబ్బ కొట్టి వెనక్కి రావాల్సినటువంటి అవసరం భారతదేశానికి, భారత ప్రభుత్వానికి ఏముంది? మన టార్గెట్ ఉగ్రవాద శిబిరాలు. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఉగ్రవాదం నశించేదాకా పోరాడితేనే భారతదేశంలో ప్రాణ నష్టం జరిగినటువంటి కుటుంబాలకు, ఆ కుటుంబ సభ్యుల్ని కోల్పోయినటువంటి భర్తల్ని కోల్పోయినటువంటి భార్యలకు అసలైనటువంటి సింధూరం అంటూ చేసినటువంటి కామెంట్. ఈవెన్ దీనికి తోడు సెలబ్రిటీస్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. మాట్లాడదాం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎట్లా ఉండబోతుంది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా నడుస్తుంది, అయిపోలేదు. అండ్ POK అంశాన్ని ఈరోజు PMO నుంచి ప్రధానంగా తీసుకురావడం జరిగింది. సో టార్గెట్ PMO తో పాటు ఆపరేషన్ సింధూర్, ఈ 2 కంటిన్యూషన్ లో ప్రస్తుతానికి మనం చర్చలో తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బండారు రామ్మోహన్ రావు గారు మనతో పాటు రాజకీయ విశ్లేషకులు అందుబాటులో ఉన్నారు. రామ్మోహన్ రావు గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. రామ్మోహన్ రావు గారు ఐ థింక్ మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు, మీ వాయిస్ మాట్లాడుతున్నా వినొస్తుందా? వినిపిస్తుంది. రామ్మోహన్ రావు గారు, సో ఓవరాల్ గా ఇప్పటి వరకు మనం ప్రెస్ మీట్ చూసాం. సో నిన్న అర్ధరాత్రి కూడా విక్రమ్ మిస్త్రీ వచ్చి ఆయన మాట్లాడడం జరిగింది. పాకిస్తాన్ ఏదైతే ఒప్పందం జరిగిందో దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది, దాన్ని తూట్లు పొడి చేసింది, ఆ ప్రకటనకు వాల్యూ లేకుండా చేసింది. సో ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఇక మనం కూడా వినాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదన్నది ఆయన మాటలో స్పష్టంగా కనిపించింది. అండ్ ఈరోజు సాయంత్రం కూడా 3 ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మూడు భద్రతా విభాగాలు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాయి. సో ఈ ప్రెస్ మీట్ ఒక వార్నింగ్ ప్రెస్ మీట్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది అనుకోవచ్చా? ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే సరిగ్గా శ్రీకాంత్ గారు 24 గంటల నుంచి వరుసగా జరుగుతున్న పరిణామాలు కాబట్టి
నిన్న రాత్రి ఈ టైంకు శాంతి చర్చలకు ఉల్లంఘన కలిగిస్తూ పాకిస్తాన్ నిన్న రాత్రి మళ్ళీ దాడులు మొదలుపెట్టింది కదా, క్షిపణి దాడులు లేకుంటే చిన్న చిన్న డ్రోన్ల దాడులు మొదలుపెట్టింది. నిన్న 3:30కు ట్రంప్ ప్రకటించిన దానికి 5 గంటలకు మన భారత ప్రభుత్వం స్పందించిన దానికి రాత్రి 9 కల్లా 4-5 గంటల్లో పూర్తిగా తేడా వచ్చేసింది కదా. దాంతో సైన్యం అప్రమత్తమైంది. రాత్రి కూడా తిప్పి కొట్టాం. రాత్రి బెయిల్అవుట్లు లేకపోతే మనకు లైట్లు ఆర్పడాలు అవన్నీ చేయాల్సి వచ్చింది తప్పనిసరి మనకు. ఇక ఇవాళ పొద్దున్నే ప్రెస్ మీట్ 11 గంటలకు ఉంటుంది అనుకున్నాం మనం, కానీ వాళ్ళు పూర్తి వివరాలు రావడానికి చాలా టైం పట్టింది. ఇవాళ 6:30 తర్వాత ప్రెస్ మీట్ మొదలు పెట్టారు DGMOల స్థాయిలో. ఇవి వీళ్ళ DGMOలు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే మొత్తం సైన్యం అసలు యాక్షన్ ప్లాన్ అంతా వాళ్ళది ఉంటుంది, పైన నిర్ణయాలు ఉంటాయి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే DGMOల స్థాయి డైరెక్ట్ గా త్రివిధ దళాధిపతులను డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళకు. ప్రధానమంత్రితోనే ఏ దేశంలో అయినా రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి ఎవరు కీలకం ఉంటే వాళ్ళతో మాట్లాడే యాక్సెస్ కూడా వీళ్ళకి ఉంటుంది. కనుక నడిపించే కథ అంతా వీళ్ళే వరంగా చెప్పాలి. అంటే ఎక్కడ దాడులు చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి, ఆపరేషన్ మొత్తం అంతా డీజే వాళ్ళు చూసుకుంటారు. కనుక స్థాయి తక్కువదేం కాదు, కానీ చర్చలకు ఈ స్థాయి పనికి రాదని నేను అంటున్నాను. ఎందుకంటే విధాన నిర్ణయాలలో 3 ఉంటాయి. ఒకటి రాజకీయ నిర్ణయాలు, 2 సామాజిక నిర్ణయాలు, 3 ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావితం చేసిన నిర్ణయాలు. వీటిని రాజకీయ స్థాయి మాత్రమే చేయవద్దు కానీ అధికారుల స్థాయిలో చేయలేదు అంటున్నారు. యుద్ధం చేయడానికి మనం యుద్ధంలో ఏ ఆయుధం ఎప్పుడు ప్రయోగించాలి, ఎక్కడ చేయాలి, ఇవన్నీ పూర్తిగా పర్ఫెక్ట్ గా వాళ్ళకి తెలుసు. రాజకీయానికి ఏం తెలియదు. గట్టిగా అంటే త్రివిధ దళాధిపతులకు కూడా ఆపరేషన్ కొంత కష్టమే, వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇవ్వగలుగుతారు. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవాళ వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో 3 విషయాలు మనం స్తోతికమైనవి. ఇంకో 3వది కూడా జరిగింది ఏంటంటే, ఒకటేమో ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ కూడా, 3వది లక్నోలో ఇవాళ మనం బ్రహ్మోస్ క్షిపణుల తయారీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం. వర్చువల్ గానేమో తెలుసు, మన రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు అక్కడి నుంచి చేశారు. ఎందుకు రాలేకపోతుంది తెలుసు అన్నాడు. ఈ బ్రహ్మోస్ రుచి గతంలోనే పాకిస్తాన్ తెలుసు, మొన్న సింధూర్లో చూపించినాం కదా అనేది మనం అక్కడి ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఇవాళ వ్యంగ్యంగా చెప్పిండు కూడా. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హాస్యమాయండి కూడా. మా సంగతి ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మోస్ సంగతి మనకంటే పాకిస్తాన్ వాడికి ఎక్కువ తెలుసు, అంతే కదా. పాకిస్తాన్ మీద దాడులు జరిగిన కనుక ఇది కూడా ముఖ్యమైన సంఘటన అంటారు. మొదలుగా ఇక్కడి నుంచి వస్తాను. నేను రాత్రి ఉల్లంఘన జరగక ముందే నేను చాలా సార్లు చెప్పాను ఏంటంటే, ఇది కేవలం అమెరికా ఆడుతున్న నాటకం మాత్రమే. నాటకం అంటున్నాడు అమెరికా అధ్యక్షుడు. కేఏ పాల్కి ఏమి తీసుకోడు. కేఎల్ పాల్ అమెరికా అధ్యక్షుడు 2 సమానం. అంటే నేను తక్కువ చేస్తున్నాను, నేను కేఈ పాల్ని ఎక్కువ చేస్తున్నాను. ఏమంటున్నానంటే మేమే చేశాము, మేము ఆపామని నిన్న నుంచి బడాయిపోయాడు ట్రంప్. ఏమైంది చూసిండు కదా, ఆయన ప్రకటించిన 4 గంటల లోపెట్టే వాళ్ళు దాడులు మొదలు పెట్టారు. నిజంగా మనం అప్రమత్తంగా లేకపోయి ఉంటే చర్చలు జరుగుతాయి కదా 12వ తేదీని మనం ఉంటే ఎట్లా జరిగేది. మన జాగ్రత్తలు మనం ఉన్నాం కనుక తిప్పి కొట్టగలిగాం. అంటే వాళ్ళు మధ్య పెట్టి ఆదమర్చి ఉన్న దానిలో దాడి చేద్దాం అనుకున్నారు కనుక దాన్ని తిప్పకొట్టగలం. ఇవాటికి కూడా ఇవాళ సైనిక దళాల 3 డీజీఓలు ఫస్ట్ టైం సమావేశం. ఇప్పటి వరకు 3 డీజీఓల సమావేశం ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు జరగలేదట. ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చోవడం కనుక ప్రెస్ మీట్ లో కూర్చొని మరి నావిక దళము, పదాతి దళము, అట్లాగే వైమానిక దళం, ఈ 3 డీజీఓలు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడి ఒక్కొక్కరు మనం గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటూ ఎవరెవరు ఏం చేసి చెప్పారు. అంటే యుద్ధం గురించి ప్రపంచానికి పూర్తి స్థాయిలో 3 దళాలు ఏం చేసినాయి అనేది ప్రపంచానికి బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో ఇవాళ మనం చెప్పగలిగాం. పాకిస్తాన్ అంటే చెప్తున్నది. పాకిస్తాన్ అబద్ధాల పునాది మీద అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నది. అవన్నిటి తిప్పికొట్టు ఫేక్ ఏంటి అసలు ఏంటి అది కూడా చెప్పారు. ప్రెస్ మీట్ మొత్తం నేను ఆశాంతం చూశాను శ్రీకాంత్ గారు. అందులో ఈ మన ఫ్యాక్టరీ చెకింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇవాళ చాలా విషయాలు మనకు ఈజీ తెలుస్తుంది, లేకపోతే మనం నమ్మేవాళ్ళం కూడా. కనుక ఇది ఫేక్ వాళ్ళు యూజ్ చేసి అసలైన వార్త పక్క చూపించుకుంటూ మన అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేశారు ఈ 3 త్రివిధ దళాది పాత్రల తర్వాత పనిచేసే డీజీఎం వాళ్ళు చెప్పిన దానిలో నాకు 3 విషయాలు తెలుస్తాయి. ఒకటేమో పొద్దున్నే రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు మాట్లాడారు, ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు కూడా మాట్లాడారు. మేము యుద్ధం మన సింధూర్ 2 ముగియలేదు, సింధూర్ తర్వాత కంటిన్యూ అవుతుంది. మేము ఎప్పుడు శాంతి చర్చలకు ఒక గ్యాప్ ఇద్దాం అనుకున్నాం కానీ మేము సీజ్ ఫైర్ చేశాం, వాళ్ళు చేయకపోతే మేమైతే ఊరుకోమని ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు వాళ్ళకి ఖరాఖండగా చెప్పింది. ఎందుకంటే మోడీ గారు కూడా నిన్న మాట్లాడిన దానికి వాళ్ళకి తేడా ఉంది. చాలా అంటే గంట పరిస్థితులు మారుతున్న కొద్దీ, దేశంలో వస్తున్నటువంటి మార్పుల కొద్దీ, యువతలో దేశ ప్రజల్లో వస్తున్నటువంటి స్టేట్మెంట్ల కొద్దీ, సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ కొద్దీ చాలా మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ఈవెన్ పీవేక అంశం కూడా ఈ నిన్నటి ఎఫెక్ట్ కిందనే మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. పీఓకే విషయంలో వెనక్కి తగ్గలేదు. పీఓకే విషయంలో మాకు ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదు. వి టేక్ రిటర్న్ ద పీఓకే అన్నాడు. అంతే. దాని కారణం ఏంది? స్పష్టంగా నిన్నటికి వాడికి తేడా రావడానికి ఏంటంటే, అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ నాయము అమెరికా గడ్డ మీద నిలబడి
ఆమె మేము ఏం చేయాలి, మీరెవరు చెప్తారు, మీరెలా చెప్తారు, మీరెవరు అనే ప్రశ్న అప్పుడే ఇచ్చింది 71లో. అటువంటిది ఇప్పుడు మోడీ గారు లొంగిపోయారు అనే సోషల్ మీడియాలో చాలా వచ్చినాయి. నేను దాన్ని సమర్థించాను, తప్పన్నాను. ఎందుకంటే మంచి చెడ్డ ఇప్పుడు మనం ఒక అడుగు వెనకేసామంటే 4 అడుగు ముందుకు వెళ్ళడానికే కదా. ఇప్పుడు పెద్ద మనిషి ఊళ్ళో ఎవరైనా పిలిపించి నేను ఉన్నాను కదా, మీ ఇద్దరు సమర్థిస్తాను, మీ ఇద్దరిని కొంచెం శాంతపరుస్తాను అన్నప్పుడు వినాల్సి వస్తుంది కదా అనుకున్నా. కానీ దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్న అమెరికా ఏం చేసిందంటే, మేమే మొత్తం ఈ చక్రాన్ని తిప్పేశాం, ఆ ఇద్దరు సమానమైన శక్తివంతమైన దేశాలు అన్నారు. ఇద్దరు శక్తివంతమైన దేశాలనే మాట తప్పు. రెండోది 1000 ఏళ్ల తర్వాత కూడా పరిష్కారం అవుతుందో లేదో కాశ్మీర్ సమస్య అన్నారు. ఈ మాటలకు మనం సమాధానం చెప్పకపోతే మనము ట్రంప్ను సమర్థించినట్టు అవుతుంది కదా. అందుకని మోడీ తీరు మారింది. ఇందిరాగాంధీ కంటే శక్తివంతుడు నేను అని చెప్పడం ఒకటైతుంది. రెండోది యుద్ధంలో వెనక్కుపోలేదు అని చెప్పడం కోసమే మోడీ గారు మాట మార్చారని లేదు, క్లారిటీ ఇచ్చారంటున్నాం. ఇక రెండోది ఏమైంది, మన పనిలో మనం ట్రంప్ విషయంలో కొంచెం తొందరపడ్డారు, కొంచెం అత్యుత్సాహం చూపించారు. ట్రంప్ ఇన్వాల్వ్ చేసి దేశంలో చాలా భంగపాటుకు గురైంది మాత్రమే స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ప్రకటన మన దగ్గర నుంచి రావాలి, కానీ మధ్యవర్తిత్వం చేసినటువంటి ట్రంప్ దగ్గర నుంచి ప్రకటన రావడమే మోడీ ట్రంప్ కు దాసోహం అయ్యారని చెప్పేసి సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి అతిపెద్ద ఆయుధంగా మారింది. అదే ఇప్పుడు మీరు అందుబాటులో లేని సాయంత్రం కానీ నేను 5 గంటల నుంచి 6 గంటల ఒక టీవీ ఛానల్ స్పష్టంగా చెప్పాను. ఇది వాడెవరు చేయడానికి మనకు DGMOల స్థాయి 3వ స్థాయి, ప్రధానమంత్రి రాజకీయ నాయకత్వం ఒకటైతే, త్రివిధ దళాధిపతులు 2వ స్థాయి అయితే, 3వ స్థాయిలో చర్చ జరిగితే ఏం చేస్తారు, అసలు చర్చ జరగడానికి వాళ్ళెవరు అమెరికా. దీనివల్ల 2 ప్రమాదాలను చెప్పాను నేను. ఒకటి, అంతర్జాతీయ సమస్యను తీసుకుపోయినట్టు. కాశ్మీర్ సమస్య ఇంతవరకు మనం ఐక్యరాజ్య సమితిని పోనిస్తలేం, తటస్థ పరిశీలకులు వద్దంటున్నాం, వెబ్సైట్ వద్దంటున్నాం మనం. ఏది కాశ్మీర్ విషయంలో, మిగతా సంబంధం కాశ్మీర్ విషయంలో ఇంక్లూడింగ్ ఉపయోగ దాని గురించి కూడా. కనుక ఇప్పుడు ఏమైతే అంతర్జాతీయ సమస్యకి మార్చడానికి అమెరికా ప్లాన్ చేసిందని నేను అన్నాను, రాత్రి నిన్ననే అన్నాను. అది ఆగేది కాదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కుక్కతో ఒక వంకరే, వాళ్ళు 80% దాడులు చేస్తారు మళ్ళీ అంటే అన్నట్టే రాత్రి దాడులు చేశారు. అందుకని పాకిస్తాన్ ఈ రోజు మళ్ళీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే వహాసే గోలీ చలేగి యహాసే గోలా చలేగా, ఈ కామెంట్ స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇవాళ త్రివిధ దళాల DGMOలు స్పష్టంగా ఈ రాత్రికి ఏమైనా జరిగితే మేము ఊరుకోము, ఈట్కా జవాబ్ పత్తరసే దేత ఆ మాట అనకుండానే చెప్పిండ్రు. వాళ్ళు కనుక ఏ పాత్రం దాడిలో పాల్గొన్నా ఇప్పటికే చేస్తాం. ఇప్పుడు చేసిన దాన్ని కూడా చెప్పారు శ్రీకాంత్ గారు, మనం చాలా విజయాలు సాధించాం. యాక్చువల్ గా ఇప్పటిదాకా మొత్తం విషయాలను ఒక స్క్రీన్ ప్లే లాగా మొత్తం అంతా మన ముందు ఇచ్చారు. ఒకటి, మొదటి దశలో ఏం చేశామని చెప్పారు. ఏం చేశారు వాళ్ళు మొదటి దశలో అంటే, ఏదైతే సింధూర్ పనిలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఉగ్రవాద శిబిరాల మీద దాడి చేశారు 9, అదే సియాల్కోట్ దాకా, అంటే ఇంక్లూడింగ్ పాకిస్తాన్ 4, POKలో 5 చేశాం. అందులో 100 మంది చనిపోయారు, 100 మంది పైగా. మన సైనికులు ఎంతమంది నష్టపోయారు, వాళ్ళు ఎంతమంది నష్టపోయారు చెప్పారు. 20 నుంచి 30 మంది వాళ్ళ సైనికులు నష్టపోయారు, మన వాళ్ళు 5 చనిపోయారు, 26 మంది అక్కడ, 15 మంది 16 మంది మనకు మన సరిహద్దులు దాడి చేశారు కదా, అంతా ముస్లింలే. ఇక్కడైతే అక్కడ మొత్తం హిందువులు ఎట్లా, ఇక్కడంతా ముస్లింలు చనిపోయారు. ఏది వాళ్ళు పౌర స్థావరాల మీద, పౌర ఆవాసాల మీద దాడి చేయడంలో. ఈ 2 చెప్పుకుంటూ ఒక మాట అన్నాం. ఇక ముందు ఈ రాత్రి కనుక వాళ్ళు ఏమైనా తొందరపడ్డా మేము ఊరుకునేది లేదు అనుకుంటూనే ఇప్పటిదాకా మనం 9 ఎయిర్ బేస్లను నాశనం చేశాం. చాలా ముఖ్యమైనది శ్రీకాంత్ గారు, నాకైతే చాలా గర్వంగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎదుటివాడి ఆయుధాన్ని గుచ్చుకోవడం పెద్దది అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఎదుటివాడిని చంపడం కంటే ఎదుటివాడిని ఆయుధాన్ని గుచ్చుకుంటే వాళ్ళు ఇంకపోతే ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు అంతకన్నా ఏం చేయలేడు కదా. పాకిస్తాన్ నిన్న బేలగా అమెరికాను అభ్యర్థించడమే కాకుండా కాళ్ళు పట్టుకునేంత పని చేసింది. అమెరికా వాడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు, ట్రంప్ ముఖ్యంగా, ఇద్దరు నాకు సమానమే, ఇద్దరు శక్తివంతమైన దేశాలు నిన్నటి వరకు ట్రంప్ ప్రకటన చేసినంత వరకు. బట్ రాత్రి నుంచి ట్రంప్ వర్షన్ ఏమై ఉండొచ్చు, రాత్రి నుంచి అంటే ఏకే పాలకు ఆయనకి ఏం తీసుకోవడం. ఇప్పుడు ఒక పిట్టల దొరలాగా మాట్లాడుతున్నారు ట్రంప్. ఇవాళ ఒకనే అడగాలి శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు ఆయన పదవికి ఎక్కక ముందు కూడా నేను జో బైడెన్ అసమర్థుడు, పనికిరాని వాడు ఈ మాట అన్నాడు అనుకుంటూ, నేనైతే 3 రోజుల్లో యుద్ధం సమాప్తం చేస్తా ఉక్రెయిన్ రష్యా అన్నాడు. మరి 3 నెలలు అయిపోయింది కదా ఆయన పదవిలోకి వచ్చి, మరి ఏం చేసిండు. అట్లాగే జెలెన్స్కీ అయితే స్పష్టంగా ముందట్నే ప్రెస్ మీట్ జరుగుతున్న అమెరికాలో వైట్ హౌస్ లో కూర్చొని ధిక్కరించి వెళ్ళిపోయిండు. ఏం చేయగలిగిండు. అందుకని ఏమంటారు, ఒక చిన్న బ్రేక్ ఇస్తున్నాం. బ్రేక్ తర్వాత ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఈ రాత్రికి పరిస్థితి ఏంటి, భవిష్యత్ పరిస్థితి ఏంటి, POK పరిస్థితి ఏమిటి, ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎట్లా కంటిన్యూ కాబోతోంది అన్ని విషయాలు మాట్లాడుతూ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత డిబేట్, ప్రైమ్ టైం డిబేట్. భారత ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్, DGMOలు తొలిసారి నిర్వహించినటువంటి సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో ఆపరేషన్ సింధూర్ పైన చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలను ప్రస్తావించారు.
పాక్ చేసినటువంటి ఏదైతే సీజ్ ఫైర్ ఉల్లంఘన ఉందో దానిపైన చాలా గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు, రిటర్న్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. సో ఒకవేళ పాకిస్తాన్ గనక దాడికి దిగితే ఖచ్చితంగా ప్రతి దాడి ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఒక్క గోలీ ఇటు వచ్చినా గానీ ఇక్కడ నుంచి పర్యవసనాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయంటూ ఏకంగా డీజీఎం వేలే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి హెచ్చరించారంటే ఈ హెచ్చరికల్ని పాకిస్తాన్ ఎట్లా చూస్తుంది అన్నది ఒక కామెంట్. రైట్, మనతో పాటు జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు అట్లాగే గంగాపురం వెంకటరెడ్డి గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు. వెల్కమ్ అండి జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు అండ్ వెంకటరెడ్డి గారు. సో ఆల్రెడీ రామ్మోహన్ గారు మనతో పాటు ప్యానెల్లో ఉన్నారు. శాస్త్రి గారు గుడ్ ఈవినింగ్. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది. తో పాటు పిఓకేను మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకుంటున్నాం, మాకు ఏ మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదు, ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. సో ఈ మధ్యవర్తిత్వం అంశం పిఓకే విషయంలో ఎందుకు వస్తోంది? నిన్న మధ్యవర్తిత్వం ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు మాకు ఎవరు మధ్యవర్తిత్వం అవసరం లేదు, దేశంలో నిన్నటి నుంచి జరిగినటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో వచ్చినటువంటి కామెంటా. సో ఈ దెబ్బతో పిఓకే మన హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోతుందా? ఎట్లా చూస్తున్నారు, మీరేం చెప్తున్నారు ఈ ప్రెస్ మీట్ల తర్వాత నిన్నటి నుంచి జరిగిన పరిణామాలను బేస్ చేసుకొని? అంటే మనం భారతదేశం పాకిస్తాన్ తో ఉన్న రిలేషన్ ఏంటి, పాకిస్తాన్ చుట్టూ ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితులు ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలియకుండా హడావిడిగా ఏది చేయడానికి మనకి లేదు. మీరు నేనేదో పీఓకే వచ్చి జాయిన్ అయిపోతుందంటే అదొక కళ. అలా చేయడం కరెక్ట్ కాదు, అలా జరగదు కూడా. ఎందుకంటే పీఓకేకి సంబంధించి గిల్గిట్ బలిస్తాన్, పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్, అక్సై చిన్, దాని పక్కనున్న రాష్ట్రం జిగా ఎగ్జాంగ్. ఆ రాష్ట్రం ఏంటంటే అదే కంప్లీట్లీ తూర్పు టర్కిష్ జాతులు ఎక్కువ ఉంటారు. ఉరికి అనే సిటీ, అది అక్కడ ఉరికి అనే సిటీ కూడా ఉంది. వాళ్ళు సీప్యాక్ కట్టేసుకున్నారు. చైనా యాజ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ $60 బిలియన్ సీప్యాక్ కట్టేసుకున్నారు. ఆ సీప్యాక్ లో కరక్కోరం అనే ఒక హైవే ఉంది. ఆ హైవే డైరెక్ట్ గా 800 మైళ్ళ దూరం ఉంటుంది. ఆ దూరంలో ఈ ఎక్స్ప్రెస్ హైవే వాళ్ళు కట్టుకుని చైనాలోకి వెళ్ళిపోతారు. అవును, ఈ బలూచిస్తాన్ వాదన కూడా ఈ లైన్ నుంచి. మీరు పెట్టుకోండి, పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం అంటే మనం గిల్గిట్ ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం, తర్వాత గిల్గిట్ బల్కిస్తాన్ అడ్రస్ చేస్తున్నాం, పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ లో ఉన్న దాన్ని అడ్రస్ చేస్తున్నాం, అక్షయ్ చీన్ అడ్రస్ చేస్తున్నాం. ఏంటంటే మీకు అక్షయ్ చీన్ అడ్రస్ చేయాలంటే మీరు లడాక్ అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఇవి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటిగ్రేటెడ్. చైనా పాకిస్తాన్ ఒకటే. మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాను, ఏదో నేను ఊహించి చెప్తున్నా కాదు, కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పండి. 22వ తారీఖు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. 16వ తారీఖు ఆసిం మునీర్ ఈ మాటలు చెప్పాడు. ఆ మాటలు చెప్పిన తర్వాత, ఎందుకంటే అక్కడ పాకిస్తాన్ ఇమ్రాన్ ఖాన్ విషయంలో చాలా, అక్కడ ప్రజలందరూ చాలా విరక్తితో ఉన్నారు ఆర్మీ యొక్క బిహేవియర్. జ్యుడిషియరీ సిస్టమ్ కూడా ఆర్మీని వ్యతిరేకించేస్తుంది పూర్తిగా, సుప్రీంకోర్టు. ఆ టైంలో ఆయన మొత్తం దేశాన్ని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఎన్ఆర్ఐస్ నాన్ రెసిడెంట్ పాకిస్తానీస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి 16వ తారీఖు కొన్ని విషయాలు మాట్లాడే, మతాలు అన్నాడు, ఈ రెండుగా విడింది అన్నాడు, 2 దేశాలు తీరి అన్నాడు, ఏదో మొత్తానికి ఏదో చెప్పెళ్ళాడు. ఆయన 18వ తారీఖు రాత్రి లేదా 19వ తారీఖు పొద్దున్న కజకిస్తాన్ ఫ్యామిలీతో సమ్మర్ వెకేషన్కి వెళ్ళిపోయాడు 19వ తారీఖు. కానీ ఇక్కడ జరిగింది 22. ఐఎస్ఐ వాళ్ళకి చెప్పినట్టు ఉన్నాడు. ఐఎస్ఐ ఈ టెర్రరిస్ట్ మూవ్మెంట్ మొత్తం చేసేదంతా ఐఎస్ఐ. ఐఎస్ఐ కింద ఉన్న సప్లిమెంటరీ యూనిట్స్. సో ఐఎస్ఐ సప్లిమెంటరీ యూనిట్ ఇది చేసింది. ఏది మన కాశ్మీర్ లో పహల్గాం చేసిన తర్వాత ఆయన ఇది ఇంత ప్రెషర్ వచ్చేస్తుంది, ఇంత వరకు వెళ్ళిపోతుందని మునీర్ కూడా అనుకోలేదు. అసలు యుద్ధానికి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందని కూడా మునీర్ అనుకోలేదు. ఏంటంటే దిక్కుమాల ఏం చేశారంటే ఓ 30,000 కోట్ల రూపాయల కక్కుర్తిపడి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సామాన్లన్నీ, అంటే వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మెయిన్ వెపన్స్ అన్ని కూడా వీళ్ళు యుక్రెయిన్కి అమ్మేశారు. అమెరికన్ ఫ్లాగ్ పెట్టిన కంటైనర్లు, వాళ్ళ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్ అంతా, నేను ఓపెన్ గా చెప్తున్నాను, అమెరికన్ ఫ్లాగ్ ఉన్న కంటైనర్ లో వాళ్ళ మిలిటరీ ఎక్విప్మెంట్స్, అన్ని రకాల మిసైళ్లు ఇవి మొత్తం అన్ని అక్కడ పంపించేశారు. ఎక్కడికి? యుక్రెయిన్ కి. డబ్బులు తెచ్చుకున్నారు. ఈయన వాటా ఈయనకి వచ్చింది.
ఈయన ఆయా 2-3 మాల్స్ కొనుక్కున్నాడు కౌలాలంపూర్లో, మలేషియాలో కౌలాలంపూర్లో మాల్స్ కొన్నాడు. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్నాయి. నేను చెప్పేది కాదు, పాకిస్తాన్ తరీకే ఇన్సాఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ సహా చూపిస్తున్నారు రోజు. నెంబర్ 1. కానీ సిచ్యువేషన్ ఎంత ఫోల్డ్ అయిపోయేటప్పటికి ఈయనకి ఏ పరిస్థితితో తెలియలేక ఆయన అంచేత ఏం చేశాడు, ఈయన ఉరికి దగ్గరికి వెళ్ళి చైనా ఎక్స్ వైస్ చైర్మన్ కలిశాడు జింగ్ని. కలిసి బాబు మా చేతుల్లో లేదంటే మనకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ 12,000 మంది వాళ్ళు ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు, 14,000 మంది నేవీ వాళ్ళు కలిపి 26,000 మంది వయా కరకోరం హైవే మీదుగా వీళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి మేము ఫైట్ చేస్తాం, మీకు వచ్చిన నష్టం లేదని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు. దాని అర్థం ఏంటంటే భౌగోళికంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే J-10, J-17 ఫ్లైట్స్ వీళ్ళు ఆపరేట్ చేసింది పాకిస్తాన్ లో పాకిస్తానీ పైలట్లు కాదు, అందరూ చైనీస్ పైలట్లే. ఎందుకంటే J-10, J-17 లో J-15 మిసైల్ వాడడం అనేది పాకిస్తానీ క్యాపిటల్ ఇంకా ట్రైనింగ్ అవ్వలేదు, వాళ్ళకే అవ్వలేదు, సరిగ్గా నాకు కనుక్కున్న వాళ్ళకే అవ్వలేదు. మీరేం చేయాలి అంటే ఇవన్నీ ఎన్నో భౌగోళిక పరిస్థితులు. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనేవారు ఉన్నారు చూసారా, ఆయన చాలా బ్రహ్మాండమైన డెసిషన్ తీసుకున్నాడు. మీకు భౌగోళికంగా ఆలోచించండి ఒకసారి. రష్యా ఎంగేజ్ అయిపోయింది యుక్రెయిన్ తో, రష్యా ఎంగేజ్ అయిపోయింది, మనకు వచ్చి నిలబడలేదు. అమెరికా మనకు వచ్చి నిలబడలేదు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి సేఫ్ గార్డ్, ఇజ్రాయెల్ కి సేఫ్ గార్డ్. ఇక్కడ ఏంటంటే చైనా వాడికి కరెక్ట్ గా మనం దొరికాం. ఎందుకంటే వాడు 4 నెలలు ఎంగేజ్ చేస్తే మనకు కనీసం లేదంటే మన దగ్గర ఉన్న $700 బిలియన్ $600 బిలియన్ వెళ్ళిపోతాయి. ఆర్థికంగా మనం కుంగిపోతాం. మనం అడ్రస్ చేయవలసింది ఏంటంటే నష్టం, వ్యయం, ఖర్చు. నష్టం, వ్యయం, ఖర్చు, అప్పు, ఈ 4 ఐటమ్లు మనం అడ్రస్ చేయాలి. మోడీ గారి ముందున్నాయి. ఆయన అడ్రస్ చేయవలసింది ఏంటంటే ప్రజలకి ఆ 28 ప్రాణాలని దారుణంగా నడి రోడ్డు మీద ఊరేసేలా ఆర్మీ కెప్టెన్ పాకిస్తాన్ ఆర్మీ చీఫ్ వాడిని ఎలాగా నడి రోడ్డు మీద ఊరేసేయాలి. ఆ పహల్గామ్ ఎఫ్ఐఆర్ లో వాడి పేరే A1 కని పెట్టి రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయాలి. కానీ ఈ టైంలో ఇది అర్థం చేసుకుంది. ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళు ఎంగేజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. రోజు ఇదంటే మీరు చూసారో లేదో 3 రోజుల పాటు మనం చాలా క్లోజ్ గా మానిటర్ చేస్తే వాళ్ళు శ్రీనగర్ నుంచి గుజరాత్ దాకా ఒకే లెవెల్లో ఫైర్ చేస్తున్నారు. ఏవి ఆ డ్రోన్స్ అన్ని ఎవరివి? టర్కీ డ్రోన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే టర్కీకి పేమెంట్ చేసిన చైనా వాడు. సో దీని అర్థం ఏంటంటే 3 దేశాలు కలిపి చైనా మెయిన్ లీడింగ్ పార్ట్నర్ గా, వాడు స్లీపింగ్ పార్ట్నర్, లీడింగ్ పార్ట్నర్, స్లీపింగ్ పార్ట్నర్. అంటే ఏంటి, వాడు పడుకునే ఉన్నట్టు పై కనబడ్డా అనమాట. అందుకే వాడు విక్టరీ డేక్ కూడా వెళ్ళాడు వాళ్ళ ప్రెసిడెంట్. మన కూడా పిలిపించాడు ఎక్కడ అంటే మనకు అనుమానం రాకుండా. చాలా స్పష్టం ఈ పెద్ద ఎంగేజ్మెంట్. ఇలాగా ఈ భౌగోళిక పరిస్థితులను అన్ని అర్థం చేసుకుని మన అక్షయ్ చిన్ 1962 తీసేసుకున్నారు. వాళ్ళు విపరీతంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేశారు అక్కడ. వాళ్ళు చాలా 2-3 సిటీలు కూడా క్రియేట్ చేశారు. అక్కడి నుంచే కరక్కోరం ఈ సిపాక్ అన్నది వస్తుంది ఆ చివరిని. సో దాని అర్థం ఏంటంటే మనం చాలా జాగ్రత్తగా, ఎందుకంటే మన అదృష్టవంతులు ఏంటంటే ఆ మోడీ గారు పడుకోకుండా పొద్దు నుంచి సాయంత్రం అన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. అన్ని రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన చేసిన పనిని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం గబగబా మనం ఏంటంటే మనకు తెలుసు, అవునా అది ఇప్పుడు ఆపేరేంటి, ఆపకూడదు కదా, ఇప్పుడు కొట్టాలి అంటే అని అనుకుంటారు. అంటే జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే లాస్ట్ ఓవర్ లో 6 కొట్టాలండి. క్రికెట్ బ్యాట్ కిందెట్టి వచ్చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ప్రజలందరికీ ఊగిపోతారు, ఇదేంటి బ్యాట్ కిందెట్టి వచ్చేసాడు, అలాగుంటుంది. కానీ ఇది కాదు. ఇది ఏంటిది, భారతదేశం 140 కోట్ల మంది ప్రజలు, ఖర్చు, నష్టం, వ్యయం, అప్పు అనే 4 పదాలకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చూస్తూ ఉంటాడు. ఆ 4 పదాలు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ శాస్త్రం పడిపోయినా పైకి లేపచ్చాను, కానీ అర్థశాస్త్రం పడిపోతే పైకి లేపలేం. అది ఎవరు లేపలేరు, దేవుడు కూడా లేపలేడు. అర్థశాస్త్రం పడిపోకుండా చూసుకోవాలి. అర్థశాస్త్రంతో దేన్నైనా గుద్దొచ్చు, ఎంత పెద్దోడైనా మన కిందకి లాగేచ్చు అర్థశాస్త్రం ఉంటే. అంచేత మన పిఓగా ఇవన్నీ అడ్రస్ మామూలుగా అవుతాయి. వాడిని మాత్రం వాడే చేయించాడు, నేను చెప్పట్లా. వాళ్ళ ఎయిర్ మార్షల్ రిటైర్డ్, పాకిస్తాన్ ఎయిర్ మార్షల్ రిటైర్డ్. ఇది వీడే ఆసిఫ్ మునీరే చేయించాడు 28 మందిని. ఎంత దారుణం అండి. వాళ్ళ కుటుంబకుల, వాళ్ళ మొగుళ్ళ హస్బెండ్స్ మధ్యలో కుటుంబాల యజమానులు వాళ్ళు ఎదురుకుండా, ఆడవాళ్ళు ఎదురుకుండా నేను చాలా గర్వపడతాను.
సంస్కారవంతమైన ఈ భూమి మీద పుట్టినందుకు, ఈ జన్మ ఈ భూమి మీద ఉన్నందుకు. ఆడవాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా పేల్చేయమన్నారు, మేము వెళ్ళామన్నారు. ఆ సంస్కారం చూపించారు. ఆ మునీర్ అనేవాడికి అర్థం లేదు. శాస్త్రి గారు ఇక్కడ ప్రజల ముందు అలాగే ఒక్క నిమిషం, ప్రజల ముందు వాడు ఏంటంటే ఏదో రకంగా వాడు ఇప్పుడు మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, వాడు డెఫినెట్ గా వాడు టేక్ ఓవర్ చేయాలి. ఇదేంటంటే నవాజ్ షరీఫ్ ని తీసేసి వాళ్ళ ఆర్మీ వాళ్ళ ప్లాన్ అది ఎప్పుడంతే అది. ఎందుకంటే వీళ్ళదంతా మనీ, మనం ఏంటంటే ఒక రోగ్ నేషన్, అది ఒక టెర్రరిస్టులు అండి. 6 లక్షల మంది టెర్రరిస్టులే. ఆ ఆర్మీ వాళ్ళు అందరూ టెర్రరిస్టులే. అంటే ఒకేసారి ఏంటంటే నేను ఒకటే చెప్తాను, వాళ్ళని మనం దేశంగా పరిగణించద్దు. 1947 విభజన అంగీకరించద్దు, 1947 విభజన అంగీకరించద్దు. ఆ దిక్కుమాలిన పార్లమెంట్, మన పార్లమెంట్ నుంచి బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్ పాస్ అవ్వాలి. 1947 విభజన ఒప్పుకోవద్దు. అసలు పాకిస్తాన్ దేశమే కాదు, దేశంగా మనం రికగ్నైజ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆ పాకిస్తాన్ హై కమిషన్ తీసవతల వారండి, తీసవతల బలూచిస్తాన్ హై కమిషన్ అని పెట్టండి. మనం బలూచిస్తాన్ ఏర్పాటు చేసి తీరాల్సిందే. బలూచిస్తాన్ అంటే ఈ చర్చ జరుగుతుంది. మనం ఒక బుల్లెట్ కూడా తెంచకుండా పాకిస్తాన్ ని చైనాని నలిపేయాలంటే మనం ఇక్కడ రేపటి నుంచి విత్-ఇన్ 1 వీక్ తాలిబాన్ ఎంబసీ ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ పనిచేస్తాం. తాలిబాన్ వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు, పనిచేస్తుంది. రేపటి నుంచి ఇక్కడ పనిచేయాలి వాళ్ళు. తాలిబాన్ ఎంబసీ మస్ట్ వర్క్ హియర్. అట్ ద సేమ్ టైం వీ షుడ్ ఎన్షూర్ బలూచిస్తాన్ దేశం ప్రకటించే బాధ్యత మంది. ఎందుకంటే 1947 7th August లో ఆయన తీన్మూర్తి మార్గ్ ఇంటికి వెళ్ళి, ఎవరు జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇంటికి వెళ్ళి ఏడ్చాడు, మీర్ మహమ్మద్ మమ్మల్ని మీరు గౌరవంగా తీసుకోండి, మాకు ధర్మంగా మిమ్మల్ని మీలో భాగంగా చూడండి. ఈ రోజు కూడా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా, నిన్న కూడా అమ్మాయి ఒకటే చెప్పింది, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారిని మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, మా రాష్ట్రాన్ని మీరు కూడా మీ దేశంలో ఒకటిగా గుర్తించమంది. మనం అన్ని రకాలుగా ఆలోచించాలి, ఏదో ఇమోషనల్ గా ఆలోచించేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీని విమర్శించడం చాలా తప్పు, బుద్ధి పొరపాటు. అది ప్రతిపక్షాలైనా సరే 140 కోట్ల మంది ఒకే తాటి మీద ఒకే లైన్ మీద ఉండాలి. ఆయన ఎవరి కోసం చేయట్లే, ఆయనకి చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఆ ప్రాణానికి చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు, కానీ చేస్తున్నాడు. అయ్యే రోజైతే 60 కోట్ల మంది దేశ జనాభాను పెట్టుకున్నప్పుడు నిలబడి సమాధానం చెప్పాల్సింది బ్రిటిష్ వాడికి, మరి ఎదవా నువ్వు చేసే తప్పురా అని. ఆ రోజు మనం మాట్లాడలేకపోయాం. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఆ 2 ముళ్ళులు పెట్టుకుని మరి నడిచాం మనం. 112 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాం. 3,10,000 మంది చచ్చిపోయారు, 29,000 మంది సైన్యం చచ్చిపోయింది, 54,000 మంది అంగవైకల్యం పొందారు. ఈ రోజు ప్రైమ్ మినిస్టర్ని ఇలా చేసాం అనే బదులు ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి. డీప్ గా వెళ్ళి 11 ఎయిర్పోర్ట్లని అప్పడం నలిపేసి వచ్చాం మనం. 11 ఎయిర్పోర్ట్లు వాళ్ళకి అసలు నిద్ర కూడా పట్టట్లేదు, రాత్రి పగల నిద్ర లేకుండా పోయినారు. అసలు ఏం జరిగిందో అర్థం లేదు. మొత్తం బ్రహ్మోస్ మిసైల్ కొట్టేసాం. చైనా అదిరిపోయింది, చైనా కంగారు పడిపోయింది. నేను ఒకటే చెప్తాను, ఇంకొకసారి పాకిస్తాన్ కాదు, ఇంకొకసారి మన దేశంలో కనుక టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగితే కనీసం 100 బ్రహ్మ మిసైల్స్ ముందు చైనా వాడి మీద కొట్టేయాలి. మీకు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి ఒకటే చెప్పాడు, జార్జ్ ఫెర్నాండెజ్ ఒకటే చెప్పాడు, అవర్ ఎనిమీ ఈజ్ #1 ఈజ్ చైనా. నిన్న మీకు అమెరికన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ చాలా తెలివితేటలతో ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం చెప్పాడు, ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం షేర్ చేశాడు. ఇది నేను చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రజలకు తెలియాలి, ప్రజలందరికీ తెలియాలి. ఇదే యుద్ధంలా కాంటిది కాదు ఇది. మన యుద్ధం అనౌన్స్ చేయలా, మన రక్షణ శాఖ కార్యదర్శి బయటకు వచ్చి మేము యుద్ధం చేస్తున్నామని ఎక్కడ అనౌన్స్ చేయలా. మనం చెప్పింది ఒకటే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎక్కడున్నా మిమ్మల్ని మీ ఇళ్లలోకి వచ్చి మరి చంపుతా ఉన్నాం, చంపాం. IC-814 హైజాక్ చేసిన కూడా పైకి లేపేశాం. వాళ్ళ ఫ్యూనరల్కి పాకిస్తాన్ కలర్ జెండాలు కప్పారు, స్టేట్ ఫ్యూనరల్ ఇచ్చారు. ఇటువంటి దౌర్భాగ్యపు దేశం ఆ పాకిస్తాన్ దేశం. అది క్రియేట్ చేయడం పెద్ద తప్పు. ఆ తప్పును మొత్తం బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. we did a blunder in 1947 క్రియేటింగ్ ది పాకిస్తాన్. ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ చేసి తీరతాడు ఆయన. క్రియేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్. బట్ ఇప్పుడు ఇది ఏకాక అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు ఇప్పుడు వచ్చినాయా? ఎందుకంటే అమెరికా ఎంటర్ అయింది దీంట్లో. 2 దేశాల మధ్య అమెరికా అధ్యక్షుడు ఎంటర్ అయ్యి ఆయన మధ్యవర్తిత్వం చేస్తే ఇద్దరు ఓకే సెట్ అయ్యారు, ఇద్దరు మాట విన్నారని చెప్పేసి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళా పాకిస్తాన్ దాన్ని ఉల్లంఘించి మళ్ళా కాల్పులకు తెగొడ్డటువంటి పరిస్థితి. దాని కథ ఏంటో చెప్తానండి. ఎందుకు జరిగిందంటే అలాగా
ఈయన ఈషాక్ దారు ఈయన డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈషాక్ దారు సాయంత్రం ఆయన ఎప్పుడైతే అసలు యాక్చువల్గా టిట్ ఎప్పుడు కొట్టాలి, మనం ఫారెన్ ఇద్దరి మధ్య గొడవ సంభవించిందంటే మధ్యవర్తి బయట చెప్పడు, ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి బయటికి చెప్పాలి. అది మన ఫారెన్ సెక్రటరీ బయటకు వచ్చి అనౌన్స్ చేయాలి. అది చేయకుండానే ఆయన ఏం చేశాడంటే అడావిడిగా ట్వీట్ కొట్టేశాడు. ఆయనకు అలవాటు, ఆయన వింత విషయాలు, ఆయన వింత మనిషిలా ఉంటాడు. ఆయన కొట్టేశాడు. ఆయన కొట్టేసిన తర్వాత పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే మా విన్ను మేము వాళ్ళు మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఇంకా వాళ్ళు ఓడిపోయారు అన్నట్టుగా చెప్పుకోవడానికి ఆయన అక్కర్లేని చెప్పి అమెరికన్ అధ్యక్షుడికి హారతి ఇచ్చాడు. ఏమని, మీరు వి థ్యాంక్ఫుల్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ అని 10 సార్లు అన్నాడు. సాయంత్రం కరెక్ట్ గా 6:45 7ంటికి చైనీస్ ఎంబసీ నుంచి చైనీస్ ఫారెన్ మినిస్టర్ పాకిస్తాన్ మునీర్కి ఫోన్ చేశాడు. ఏంట్రా బాబు మీరు చేసేది ఏంటో తేడాగా కనబడుతుంది అనుకుంటా అన్నాడు. లేదంటే మేము సెటరైట్ చేస్తాను అని చెప్పి వెంటనే మళ్ళీ వాళ్ళు రిటాలియేట్ మొదలెట్టేసిన తర్వాత అప్పుడు మళ్ళీ 10:30కి DGMOS ఫోన్ చేసి పొరపాటు అయింది, కమ్యూనికేషన్ కిందకి వెళ్ళలేదు, అది మేము రెక్టిఫై చేసి వాడికి నవాజ్ షరీఫ్ 8ంటికి లైవ్ లోకి రావాల్సిన వాడు 11ంటికి వచ్చాడు. అది కూడా 17 కట్లు 18 ఎడిట్లతో. అందులో ఏంటి, అన్నిటికీ చైనా 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 అనిపించారు వాడి చేత. ఇది ఈగో టు సాటిస్ఫై ది ఈగో ఆఫ్ చైనా. ఇవన్నీ చాలా డేంజరస్, స్ట్రాటజికల్, భౌగోళికానికి ఆర్థిక సమస్యలు ఇవన్నో మిళితమైనవి. ఇవేమి చిన్న చిన్న విషయాలు కావు. ప్రజలకి ఇలాగ ఏదో క్రికెట్ మ్యాచ్ లో చూపించినట్టు చూపించకండి. ప్రజల భవిష్యత్తు ఇది. ప్రజల యొక్క భవిష్యత్తు ఆర్థిక వ్యవస్థ ముడిపడి ఉంది. మన ఆర్థిక వ్యవస్థ $8 ట్రిలియన్ వెళ్తుంది. చైనాకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే ఇష్టం లేదు. చైనా వరస్ట్ సీన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు వాళ్ళు మనతో చెయ్యి కలపమని మన బ్రహ్మాండంగా అడుగుతున్నారు. మనం చెయ్యి కలపట్లేదు. 12% ట్యాక్స్ కొట్టాం, వాళ్ళకి టారిఫ్ చేసాం మనం. చాలా ఇది కత్తి మీద సాము లాంటిది. ఎవ్వడు చేయింది మోడీ చేస్తున్నారు. ఎవ్వడు ఊహించింది కూడా ఆయన ఎలా పడుతున్నాడో తెలియదు కానీ చేస్తున్నాడు. ఆయనకి మనం ఏంటంటే కనీసం 140 కోట్ల మంది సైలెంట్ గా ఉండి చూడడం మంచిది. జరుగుతున్న పరిణామాలు ఆలోచించాలి. ఆయన మన హెడ్, మన కుటుంబానికి హెడ్, 140 కోట్ల మందికి హెడ్. ఆయన ఆ హెడ్ ని మట్టుకుని మనం ఎక్కడ పడితే ఎవరు పెడితే ఆడి ఇష్టం వచ్చిన మెసేజ్లు పెట్టేసి ఆలోచించండి మీరు. వాడు ఏంటంటే మునీర్ వెళ్ళి 4 రోజులు కూర్చున్నాడు ఉరికిలో వాళ్ళ వేయిస్ ఆర్మీ చీఫ్ వచ్చి కూర్చుని వాళ్ళు మొత్తం ఎన్నో ట్రక్కుల్లో మొత్తం వాళ్ళ అమెరికన్స్ అవన్నీ చూపించారు. ఏంటంటే మనం 4 నెలల నుంచి 6 నెలలు ఎంగేజ్ చేసేయాలని. యుక్రెయిన్ యుద్ధం ఒక రోజులో అయిపోతుంది అనుకున్నాం, 10 రోజులు అయిపోతున్నాం. 3 ఏళ్ళు అయింది, అవనవలేదు. అంచేతే మనం ఏం చేసినా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. ఆయన కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తున్నాడు, కరెక్ట్ గా వేస్తున్నాడు. అన్ని స్టెప్పులు కరెక్ట్ గానే పడుతున్నాయి. ఓ స్టెప్ తప్పు పడినా కూడా ఒక స్టెప్ తప్పు పడినా కూడా మనం అనుమానించక్కర్లేదు. ఆయన మనసంతా భారతదేశం మీద ఉంది. ఆయన మనసు 140 కోట్ల మీద ఉంది. మనం నమ్మాలి, అందరూ నమ్మాల్సిందే. ఈ దేశ సమగ్రతకు సంబంధించింది. అది రాహుల్ గాంధీ, నేనా, మీరా, వీడా అదేం లేదు. ఎవడైనా సరే నమ్మి తీరాల్సింది. అదే కరెక్ట్. ఆ భావన మనలో ఉండాలి. మన లైఫ్ నిలబడాలి. మనం చైనాకి స్ట్రాంగ్ గా నిలబడాలి. ఆర్థిక వ్యవస్థ మనం పుంజుకుని నిలబడాలి అంటే ఇది చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితి. ఈ 4 months మనం సస్టైన్ అయ్యి తీరాలి. టెరిఫ్స్ లో మనం ఎదరికెళ్ళిపోయాం. మన అమెరికాతో మన $500 బిలియన్ సైన్ అయిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ టైంలో మనం ఎక్కడ ఆయన్ని డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. అది ఆ డీల్ అయిపోయి తీరాల్సిందే, దాన్ని ఆపకూడదు. రైట్, వస్తాను సార్. శాస్త్రి గారు కమ్ బ్యాక్. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. బ్రేక్ తర్వాత డిబేట్ విల్ బి కంటిన్యూ.
రైట్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ ప్రైమ్ టైమ్ డిబేట్. సో ఒకవైపు ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ సమావేశం నిర్వహించారు. కాల్పుల విరమణ తర్వాత ప్రధాని మోడీ కొన్ని కామెంట్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా అయిపోలేదు, పాకిస్తాన్ కు ఒక ఇండైరెక్ట్ వార్నింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుంది, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అత్యున్నత భద్రతా స్థాయి సమావేశంలో ప్రధానమంత్రి మోడీ కామెంట్స్ చేయడం జరిగింది. అండ్ మరో త్రివిధ దళాలకు చాలా కీలకమైనటువంటి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఉగ్రవాదం పైన పోరు నడుస్తుంది, రాజీ పడేటువంటి ప్రసక్తి ఖచ్చితంగా లేదు అన్నది ప్రధానమంత్రి కార్యాలయం నుంచి సమావేశం తర్వాత వచ్చినటువంటి మాట. వివరాలు ఒకసారి గంగపురం వెంకరెడ్డి గారు కూడా మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు. గంగపురం వెంకరెడ్డి గారు, ఆపరేషన్ సింధూర్ కొనసాగుతుంది, ఆపరేషన్ సింధూర్ నడుస్తూనే ఉంటుంది, ఆగేది లేదు. బట్ దీని వెనకాల కొన్ని వ్యూహాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఖచ్చితంగా ఇప్పటికే దేశం అంతా ఒక ఎమోషనల్ గా ఉంది, మనకు తెలుసు. ఇక రెండు అంశాలు, ఒకటి పిఓకే గురించి, ఒకటి ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడాల్సిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. పిఓకే గురించి అది సాధ్యాసాధ్యాలు ఇప్పటివరకు మన జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు మాట్లాడారు. అండ్ దాంట్లో కూడా ఇంకా కొన్ని డిస్కస్ చేయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చేద్దాం. బిఫోర్ దట్ గంగాపురం వెంకరెడ్డి గారు మీరేం చెప్తున్నారు? మళ్ళీ పాకిస్తాన్ అవే కవ్వింపు చర్యలకు దిగుతుందా? పాకిస్తాన్ గుణం తెలుసు, పాకిస్తాన్ బిహేవియర్ మనకు తెలుసు, లేదంటే కొంత గ్యాప్ తీసుకొని వస్తుందా? ఒకటి శ్రీకాంత్ గారు, ఇప్పుడు మనం ఈ యుద్ధం కాదు కానీ ఈ దాడులు మన మధ్యన ఏదైతే రెండు దేశాల మధ్యన ప్రారంభించబడ్డావో ఆపరేషన్ సింధూర్ కింద మనం చేయడం జరుగుతున్నటువంటిదో దాంట్లో నుంచి ఇప్పటి వరకు గత 4 రోజులుగా 5 రోజులుగా జరిగినటువంటి వాటి అన్నింటినీ కూడా ఇవాళ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ కి సంబంధించిన త్రివిధ దళాలకు సంబంధించినటువంటి డీజీఎం చాలా స్పష్టంగా ప్రజల ముందు పెట్టడం జరిగింది. అనేక ప్రశ్నలకు వాళ్ళు సమాధానం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో సందేహం లేదు. దీనిలో చాలా స్పష్టంగా కనపడ్డది నాకేంటంటే 2-3 విషయాలు. ఒకటి, పాకిస్తాన్కు హెచ్చరిక, మీరు ఏమైనా తోకాడిస్తే ఏం చేస్తామో చూడండి అనేటువంటిది ఒకటి చెప్పడం. ఇక్కడి నుంచి ఈ రాత్రి నుంచి కూడా మీరు ఏమైనా చేయడం జరిగితే మెసేజ్ స్పష్టంగా వెళ్ళింది. ఒకటి, నిన్నటి వరకు కొంత ఎందుకంటే కాల్పుల విరమణ అక్కడ ఇక్కడ అనేటువంటి కొంత కన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్పష్టంగా నిర్ణయించడం జరిగింది. అది ఒకటి చాలా గొప్పగా జరిగింది. కాశ్మీర్కి వచ్చేటప్పటికి శాస్త్రి గారు చాలా విషయాలు తనకు ఉండేటువంటి పరిజ్ఞానంతో చెప్పడం జరిగినటువంటిది చాలా రియల్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేటివ్. మనకు కూడా ఐడియా లేనటువంటిది. ఇప్పుడు వీటి మీద చర్చ మనం ఎక్కడ ఏం జరిగింది మనం వాటిని స్టడీ చేసినటువంటి సందర్భం లేదు కాబట్టి చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్. ఆ కోణంలో దాన్ని ఆలోచించవలసిన క్లిష్టమే. చాలా మంది ఏమంటారంటే పిఓకేని ఆకిపోయండి, పిఓకేని ఎందుకు తీసుకుంటలేదు భారతదేశం, కొట్టేయండి, చేయండి అని అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు చెప్పిన తర్వాత అనేక అంశాలు ఉన్నాయి, వాటి అన్నిటి చూసే ఏ రకంగా ముందుకెళ్లాలనేది మనలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడు కొంత ఆలోచనలో వచ్చినటువంటి సందర్భం. రెండవది ఏంటంటే అమెరికాకు కూడా ఒక సంకేతం మనం ఇచ్చాం. ఇప్పుడు నా దృష్టిలో నిన్న జరిగినటువంటి సంఘటన ఏదైతుందో, మోదీ గారు సరే పెద్దన్న పాత్ర పోషించినప్పటికీ అక్కడ ఇక్కడ అనేటువంటి పద్ధతి లోపల సహజంగా ఆయన ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతాడో కూడా తెలియనటువంటి సందర్భము. అంత పెద్ద దేశానికి ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నాం చాలా సందర్భాల లోపల. అయితే మీరు జోక్యం చేసుకుంటే మీ జోక్యం ఏ వరకు ఉంటుందో ఆ వరకే గౌరవం ఉంటుంది అనేటువంటి మెసేజ్ మోదీ లాంటి ప్రధానమంత్రి అమెరికా లాంటి దేశానికి ఒక వార్నింగ్ ఇవ్వడం అంటే చాలా గొప్ప విషయం. అది స్పష్టత వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఇక్కడ నిన్న సరే మధ్యవర్తిత్వం చేసినాడు, పాకిస్తాన్ వాళ్ళతో మనతో చేసినాడు, ఒక అంగీకారం, సరే మనకు కూడా ఒక అంగీకారానికి మనం వచ్చినాం. మనం ఇక్కడ ఇంకా చర్చ అంతర్గతంగా మన డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్ మంత్రివర్గంతో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సంబంధించినటువంటి అధికారులతో మంత్రులతో సమావేశం ముగియక ముందే అక్కడ ఆయన ట్విట్టర్లో పెట్టేసినాడు. అంటే మన సంగతి ఏంటండి? అంటే ఏంటి జరగాల్సింది? ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు అన్నట్టుగా చెబితే మనం చెప్పాలా, ఎవరిది వాళ్ళు చెప్పాలా? ఆయన మధ్యవర్తిగా ఆయన ఒక సలహా ఇచ్చిండు అంతవరకే. ఇదేమో ఆయన అది కాదు కదా, సెక్యూరిటీ యుఎన్ఓ సమావేశం కాదు కదా. సరే ఆ ఒక స్థాయి అంటే అతనికి సహజంగా ఉండేటువంటి ఆ దేశంలో చాలా సందర్భాల్లో మనం చూస్తాం కాబట్టి ఆ స్థాయి దాటిండు అనేటువంటి దాన్ని గౌరవప్రదంగా భారత ప్రభుత్వం అమెరికాకు తెలియజేసింది. ఏంటంటే మేము ఇంకా కాశ్మీర్ విషయంలో మేము సహాయపడతాము. ఏంటి సహాయ విషయం? నాన్ నెగోషియబుల్ డిమాండ్. అది మన దృష్టిలో, భారతదేశం దృష్టిలో జమ్మూ కాశ్మీర్ నాన్ నెగోషియబుల్ డిమాండ్. మూడో పార్టీకి ప్రవేశం ఎక్కడ ఉందండి? మళ్ళీ అది ఇది అని కలగాపులకంగా చేసి మా వ్యాపారాలు పెంచుకుంటాము. ఇది ఎక్కడికి అతనండి? ఆయన మాట్లాడే పద్ధతికి అర్థం పడతాం లేకుండా ఏదైనా ఉండదు కాక. కాబట్టి అతనికి ఒక లెసన్ పోవడం జరిగింది. రెండోది పాకిస్తాన్కి ఒక లెసన్ పోవడం జరిగినటువంటిది. దేశ ప్రజలకు ఇప్పుడు శాస్త్రి గారు అన్నట్టుగా ఒక భరోసా, మరొకసారి భరోసా. ఎందుకంటే నిన్న సాయంత్రం నుంచి కొంత ఇబ్బంది పడ్డటువంటి పరిస్థితి. నేను కూడా మన టీవీలో వచ్చినటువంటి సందర్భాల్లో ఏం జరిగింది, ఏదో ఎట అయిపోయింది అనేటువంటి దానికి ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి భరోసా దేశ ప్రజలకు భారత ప్రభుత్వం ఇవ్వడం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయము. కాబట్టి ఇక మిగతా దానికి రేపు సమావేశం జరుగుతుందా లేదా, సమావేశం అనేటువంటి దానికి ఏంది అనేటువంటిది కూడా ఇంతవరకు మనకు క్లారిటీ లేదు అని అనుకుంటున్నారు. సమావేశం జరిగితే నాకైతే ఐడియా లేదు. మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే ఎక్కడ ఎక్కడ లొకేషన్ ఎక్కడ స్థానం ఎక్కడ
అనేటువంటిది కూడా సరే, ఎవరి వ్యూహాలు వాళ్ళకి, ఎత్తుగడలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. సో మాట్లాడాల్సిన అంశం లేదనేటువంటి దాని కింద. కాబట్టి ఒక్క నిమిషం, DGMO మీటింగ్ అంటే అదే వాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుకోరండి, అది ఆట్లైన్ ఉంటుంది. ఆహా, అంటే DGMO డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్ అంటే వాళ్ళే బయలాటరల్ రిలేషన్స్ మాట్లాడుకోరు. వాళ్ళది ఏంటంటే ఈ సీజ్ ఫైర్ గురించి తప్పించి ఇంకేం మాట్లాడడానికి ఉండదు. అంటే రేపు మాట్లాడాల్సిన అంశాల గురించి 4-5 ఏముండవు, అంశాలు ఉండవు, ఏముండవు. మరి DGMO అంటే డైరెక్టర్ జనరల్ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్, ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాడు. మేము 5ంటికి అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత కూడా మీరు ఇది ఎందుకు చేశారు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడుగుతాడు. అంతవరకు ఇట్స్ ఓన్లీ మిలిటరీ ఆపరేషన్స్. అంటే మళ్ళీ ఫారిన్ అఫైర్స్ సెక్రటరీ బయలాటరల్ రిలేషన్స్ అన్ని జయశంకర్ గారు మనం ఏం మాట్లాడడం, అవేం మేము మాట్లాడదలుచుకోవాలి. హిందూస్ ఎవరు ఇవేమి అవేమి మాట్లాడదలుచుకోవాలి. అసలు ఆయన దేశంగానే కన్సిడర్ చేయండి. మనం ఆయన దేశంగానే తీసేసాం మనం ఈ రోజు నుంచి. ఆడు ఏ రోజైతే 28 మంది వాళ్ళ మీద సింధూరాన్ని తీసాడో, ఆ సింధూరాన్ని తీసి అందరి మీద నుదుటి మీద పెట్టాడు, ఆ రోజే తీసేసాం. మీరు ఇది ఒకటేనండి, ఇది చాలా బ్రహ్మాండమైన లాజికల్ కన్క్లూజన్ కి వెళ్తుంది. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ వాచ్. సో ఈ కన్క్లూజన్ లో ఈ పొలిటికల్ కన్క్లూజన్ లో పాకిస్తాన్ ఏకాకైతది, బెలూచిస్తాన్ విల్ బికమ్ ఏ కంట్రీ. Balochistan become a country. It is an obligation for the nation called India. It is an obligation. We should stand for entire 140 crores people. Obligation to stand for Baluchis. Balochistan ఏర్పాటు చేయడం మన కర్తవ్యం, మన విధి. ఎందుకంటే మీరు బలూచిస్తాన్ అని తీసిపారకండి. వాళ్ళు 1947 నుంచి 2025 దాకా వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. అవును, వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. కానీ అందులో ఆ పోరాటం మొదట్లో మందే తప్పు. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనతో కలుస్తా ఉన్నారు. కాళ్ళు పట్టుకుని ఆయన ఏడ్చాడు. జిన్నా కాలాలు అది వీర్ మహమ్మద్. అది ఎందుకంటే మీకు ఫారెన్ అక్కడ లీగల్ అడ్వైజర్ మహమ్మద్ అలీ జిన్నా ఎవరికి, బలూచిస్తాన్కి. మీకు విషయం తెలియదండి, 1947లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ కంటే ముందు కూడా వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. మనకు ఎలా ఎగువ సభ దిగువ సభ ఉన్నాయి, వాళ్ళకు ఉన్నాయి అక్కడ. మనకంటే మనకు నేషనల్ యాంథమ్ ఎలా ఉందో వాళ్ళకి 1947 ముందు నేషనల్ యాంథమ్ ఉంది. ఆ దేశాన్ని మనం ఆ రకంగా, ఎందుకంటే ఈ రోజు మనకు అసలు మన మనసుతో నిలబడ్డారంటే వాళ్ళు హిందుత్వాన్ని కూడా నమ్ముతారు. వాళ్ళు హిందుత్వాన్ని నమ్ముతారు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీని ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే ఎప్పుడు చెప్పినా ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మా ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటారు. వాళ్ళు ఎన్ని ఏళ్ళు అడిగినా కూడా, ఎంత మందిని అడిగినా, మీరు బలూచీలు ఎవరినైనా అడగండి, మీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ఆమె ఇండియన్, మై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటారు. అంత బలంగా ఉన్న మనుషుల దగ్గర మనకంటూ సంస్కారం ఉంది. మన భారతదేశానికి ఒక ధర్మం ఉంది. ఈ దేశం ధర్మం మీద నడుస్తుంది. మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ దాని మీద ఉంచవలసిందే. అదే ధర్మం. ఆ ధర్మానికి మోడీ గారు కట్టుబడతాడు. అందుకే అడిగాడు బలూచిస్తాన్ మీద నిలబడదాం అన్నాడు. మనం బలూచిస్తాన్ సాల్వ్ చేస్తే ఒక బుల్లెట్ దింపక్కలేదని పాకిస్తాన్ మొన్నడు వచ్చి మనతో మాట్లాడతాడు. బలూచిస్తాన్ కనుక లేచిపోతే మొత్తం చైనా దగ్గర నుంచి అందరు పోయినట్టే. అందుకే మీరు చూడండి, వాళ్ళు $250 మిలియన్ ఖర్చు పెట్టి గవర్లో ఎయిర్పోర్ట్ కట్టారు. ఎప్పటికొక్క ఫ్లైట్ ఎగరలేదు. దాన్ని వాడనివ్వలేదు వాళ్ళు. ప్రజలు మొత్తం అందరూ ఏకమై ఆ ఎయిర్పోర్ట్ వాడనివ్వలేదు. అది కట్టు అంటే 140 కోట్ల మంది ప్రజలు కూడా అదే కట్టు చూపించి మనం మోడీకి నిలబడాలి. అది విధానం అంటే విదేశాంగ విధానం. డిఫెన్స్ అండ్ డిప్లొమసీలో రాజకీయం రాదు. డిఫెన్స్ అండ్ డిప్లొమసీలో రాజకీయం రాకూడదు. రామారావు గారు, సో రామారావు గారు అంటే ఒక పొలిటికల్ కన్క్లూజన్ నిజానికి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. బట్ ఇట్ మే టేక్స్ వెరీ లాంగ్ టైం. బట్ ఈలోపు ఆపరేషన్ సింధూర్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. దీంట్లో ఆర్థికంగా అంటే ఇందాక శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు ఆర్థిక పరిస్థితులు చూసుకుంటూ ప్రభుత్వానికి, ప్రైమ్ మినిస్టర్కు సహకరిస్తూ, త్రివిధ దళాలకు సహకరిస్తూ ఆవేశపడకుండా ఉండాల్సినటువంటి టైం. కానీ ఆవేశాన్ని కూడా అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సినటువంటి టైం ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలది కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షాలు ఎప్పటికప్పుడు కాలు దూవుతూనే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మనం చూస్తున్నాం సోషల్ మీడియాలో ఇందిరాగాంధీ వర్సెస్ మోడీ లాంటి స్టేట్మెంట్స్ ని సోషల్ మీడియాలో తీసుకొస్తున్నారు. సో జనాన్ని కూడా, ఆ జనాల ఆవేశాన్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ అర్థవంతంగా చెప్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇందాక మన చర్చలో వచ్చినట్టు చైనాను దెబ్బగొట్టాలి. సో చైనా బలంతో పాకిస్తాన్ ట్రయల్స్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు అమెరికా పాకిస్తాన్ విషయంలో ఎట్లాంటి రిలేషన్ లో ఉంటుంది? నిన్న
ట్రంప్ మాట్లాడిన తర్వాత దాన్ని వీళ్ళు ఉల్లంఘించిన తర్వాత ఎట్లాంటి బిహేవియర్ ఉంటుంది అన్నది ఒక పాయింట్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాలి. అండ్ బలూచిస్తాన్ ఖచ్చితంగా ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు బలూచిస్తాన్ అంశం కూడా ప్రధానంగా ఉంది. సో ఒక పొలిటికల్ కన్క్లూజన్ వరల్డ్ వైడ్ మొత్తం ఎదురు చూస్తున్నది ఈ భారతదేశం నుంచి ఏదో జరగబోతుందని చెప్పేసి. శ్రీకాంత్ గారు ఇంతకుముందు శాస్త్రి గారు చెప్పిన దానికి ఏకీభవిస్తూ, కానీ ఇంతకుముందు నేను ఫస్ట్ మాట్లాడినప్పుడు అదే చెప్పాను కదా, ఈ చర్చలు శాంతి చర్చలు అని పేరు పెట్టడే తప్ప అంటున్నాను. వాళ్ళెవరు? ఈజీఎం వాళ్ళు కేవలం ఆపరేషన్ మెయింటెనెన్స్ చూసుకునేవాళ్ళు. జస్ట్ వాళ్ళు యుద్ధం ఎట్లా చేయాలి, ఏ దాని మీద దాడి చేయాలి, అవి డీటెయిల్స్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు. చర్చలు అనేది ప్రధానమంత్రి మనకు విదేశాంగ మంత్రి లేకుంటే ప్రభుత్వం జరపాలి. ఇంతకుముందు వారు ప్రభుత్వం లేదు కదా, వాడు ఎవడు పారిపోయిందా తెలియదు, వాడు ఉన్నాడా తెలియదు, బంకాలు ఉన్నాడు తెలియదు. ప్రధానమంత్రి వాడే కుటుంబాన్ని పంపించేసి సైన్యాధ్యక్షుడు అట్లా మాట్లాడుతున్నారు కనుక ఇవన్నీ ఫేక్ ఓరకం చెప్పాలంటే. కానీ నిన్నటికి నేను అనలిసి మాట్లాడుతున్నాం. మనం బలూచిస్తాన్ పోరాటాన్ని మనం సమర్థించాలంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే ఏం అవసరం లేదు, మనం చెంపదెబ్బ కొడితే వాడు గోడ దెబ్బ కొడుతున్నాడు, ఈ రెండు ఏకమైతే మధ్య నలిగిపోతాడు కదా వాడు అంటున్నాను. అందుకని గతంలో మీరు చూడండి, గుర్తింపులో కూడా బంగ్లాదేశ్ గుర్తించింది ఫస్ట్ ఇండియానే, మిగతా తర్వాత అన్ని దేశాలు గుర్తించింది. ఇవాళ కూడా మనం ఏం చేస్తుంటే బెలూచిస్తాన్ ఎట్లాగో వాళ్ళు వస్తున్నారు, ఇప్పుడు మనకు 2 పట్టణాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు, ఇంకా ముందుకు వస్తున్నారు, బెట్టా దాకా వచ్చేస్తున్నారు. కనుక అట్లా చూసుకుంటే వాళ్ళను వేరే దేశంగా ప్రకటించాల్సిందే. పాకిస్తాన్ భూభాగంలో 44% పోతుంది. జనాభా తక్కువ, 7% కన్నా ఎక్కువ లేదు, జనాభా తక్కువే కానీ పోతుంది అంటున్నారు. దాన్ని మనం గుర్తించడం అనుకో, ఆ క్షణం నుంచి మన బెలూచిస్తాన్ వాళ్ళు గర్వంగా తలెత్తుకుంటారు. అంతేందుకు మన విభజనలో, పాకిస్తాన్ ఇండియా విభజనలో బెలూచిస్తాన్ తర్వాత వీళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారు, 47లో ఆక్రమించుకున్నారు వీళ్ళు రకంగా చెప్పాలంటే. పాకిస్తాన్ కదా మాకెట్లా, పాకిస్తాన్ కదా నిజాం ఎట్లా అల్లగలుస్తాను అన్నాడు, వాళ్ళు కూడా ఆనాడు పాకిస్తాన్ కలుస్తాను అన్నాడు. ఏదైతే ఈ బెలూచిస్తాన్ అక్రమంగా కలుపుకున్నారు, ఆనాటి చీనాల దగ్గర వాళ్ళు పోరాడుతున్నారు. బిఎల్ఏ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మన రాజీకి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. అదైతే ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకో చెప్పదెబ్బ ఉంది, గోడ దెబ్బ ఉంది వాళ్ళకి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్లు కూడా ఒక 4-5 జిల్లాల్లో ప్రాబల్యం సంపాదించుకొని అటుపక్క పశ్చిమ పాకిస్తాన్ లో వాళ్ళు. అందుకని అతి త్వరలో పాకిస్తాన్ జియోగ్రాఫిక్ అంటే జియో పాలిటిక్స్ లో మనం దీన్ని మార్పు తీసుకురావాల్సింది. ఇంతకుముందు శాస్త్రి గారు క్లియర్ చెప్పారు, జియో పాలిటిక్స్ లో మనం చేయాల్సిన పనులు కూడా క్లియర్ చెప్పారు. వాళ్ళు ఏంది, చైనాకు జియో పాలిటిక్స్ లో ఇప్పుడు చైనాకు అవసరం ఎక్కువ పాకిస్తాన్ నుంచి. ఎందుకంటే తన చేతిలోని ఆయుధంగా వాడుకుంటుంది కనుక పాకిస్తాన్ గుంజుకుంటే కష్టమండి. అందుకని ఒకటి బెలూచిస్తాన్ వేరు కావాలి, వాటి పక్కన పశ్చిమ పాకిస్తాన్ లో తాలిబాన్లు ముందుకు రావాలి. ఇటు పక్కన మనం పంజాబ్ సింధులో కూడా చాలా అసంతృప్తి ఉంది ఈ ప్రభుత్వాల మీద. మా వాళ్ళే అధ్యక్షులు అవుతారు, మా వాళ్ళే ప్రధానమంత్రులు అవుతారు, మా వాళ్ళే సైన్యాధ్యక్షులు అవుతారు, కానీ అన్యాయం జరుగుతుంది కదా అనే దాని మీద. ఇక పిఓకే విషయంలో నేను కొంచెం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనకి పిఓకే స్వాధీనం అంటే చైనా ఆక్సైసిన్ గానీ అటుపక్క అంటున్నాను, పోవద్దు కూడా. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద శత్రువుతో పోరాటం పెట్టుకుని మళ్ళీ కష్టం. అందుకనే చైనా మనది, వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్న భూభాగం మనది అంటే ఇప్పుడు మన పోరాటం సరిపోదు అంటున్నాడు స్పష్టంగా. 62 ఏ పరిస్థితితో వాళ్ళు చైనాతో మనకు యుద్ధం వస్తే అదే పరిస్థితి అంటున్నాడు కావచ్చు. అందుకని వీళ్ళు మన శత్రువుని విడదీయాలి. నీ తెరువు నేను రాను, కానీ ఇది మాత్రం మాదే, పిఓకే మాదే అనే ఏదైతే మోడీ గారు అన్నారో దాన్ని పూర్తిగా సమర్థిస్తున్నారు. పిఓకే కాకుండా చైనా ఆక్రమించుకున్న భూభాగం గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడితే ఇద్దరు శత్రువులు చేసుకున్నారు. శత్రువుని విభజించాలి, శత్రువులు తక్కువ చేసుకోవాలి, కానీ శత్రువుని పెంచుకునే ప్రయత్నం చేయొద్దని నేను అంటున్నాను. చైనా తెరువు మనం పోవద్దు. రెండోది ఏంటంటే, జియో పాలిటిక్స్ లో అమెరికా చేతులు కాల్చుకుంది, ఇప్పటికీ అంతకుముందు రష్యా చేతులు కాల్చుకుంది. రష్యా మిత్ర దేశమే, కానీ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో 30 ఏళ్ళు భంగపడిపోయింది కదా, ఆ తర్వాత వీళ్ళు 30 ఏళ్ళు భంగపడిపోయింది కదా. ఇవాళ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మన పాలకభవనంతో సహా మనం కట్టించిన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఇవాళ అపకారికి ఉపకారం అంది, ఉపకారికి అపకారం చేసే బదులు ఉపకారికి అపకారం చేస్తున్నారు బంగ్లాదేశ్ కానీ టర్కీ కానీ. మన భూకంపం విషయంలో మనం ఎట్లా సహకరించడం చూసినాం. ఇవాళ జరగాల్సింది ఏంటంటే, రేపు చర్చలు అనేది శాస్త్రి గారితో పూర్తిగా ఎక్కువిస్తున్నాను నేను, రేపు చర్చలు పెద్దగా ఉండవు. సీజ్ ఫైర్ కట్టుబడి ఎందుకు లేరు మీరు, నిన్న ఎందుకు తొందరపడ్డారు అనే దాని మీదే నడుస్తుంది. మిగతా రాజకీయ అంశాలు చర్చల్లో సీజ్ ఫైర్ ఎందుకు మీరు పాటించలేకపోయారు, ఎందుకు కట్టుబాటు లేకపోయారు అన్నది ఒకటి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఆపరేషన్ సింధూర్ ఈజ్ నాట్ ఓవర్, ఇఫ్ దే ఫైర్ వి ఫైర్. వాళ్ళు కాలిస్తే మేము కాలుస్తాం. సో ఇది ఎట్లా సింధూర్ నాట్ ఓవర్ అనేది ఎట్లా దీన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు? వాళ్ళు ఒక్క బుల్లెట్ పేల్చినా మన ఫిరంగులతో దాడి చేస్తామని మోడీ గారు చెప్పారు. అందుకని నిన్నటికి వాడికి మోడీ గారు మార్పు రావడం ఏంటంటే, సొంత పార్టీ వాళ్ళు కూడా మోడీ గారు ఇట్లా మాట్లాడుతున్నా ఎందుకు లొంగిపోయిందా, ట్రంప్ చెప్పినట్టు ఎందుకు వింటున్నాడు, ట్రంప్ మంచి మిత్రుడు అంటే చాలా విమర్శలు. నేను అప్పుడు దాన్ని సమర్థించలేదు. ట్రంప్ మోడీ ఆలోచనలు కరెక్ట్, ఒక అడుగు వెనక్కి వేయడం అనేది ఒక పెద్ద మనిషి చెప్తే విందాం అన్నట్టుంది. కానీ పెద్ద మనిషి ఏం తప్పు చేసిండు, చిన్నపతి శాస్త్రి అన్నట్టు మొత్తం నేనే చేసిన దేశమంతా ఒక్కసారి షాక్. అసలు నిన్న గంగపురం వెంకటరెడ్డి గారు నాతో పాటు డిబేట్ లో ఉన్నారు, అసలు ఆన్సర్ లేకుండా అయిపోతుంది పరిస్థితి.
అదే మోడీకి ఇందిరాగాంధీ కూడా పోటీ పెట్టి ఈ రెండిట్లలో నిన్న ట్వీట్స్ రావడం, నిన్న సోషల్ మీడియా చేయడం, నేనేమంటే ఆ కాలం అక్కడిదే. నేను ఇందిరాగాంధీ తక్కువ చేస్తున్నాను. ఇందిరాగాంధీ గారు ఆనాడు అమెరికా గడ్డ మీద నిలబడి మా దేశం ఏం చేయాలని మీరెవరు చెప్పేందుకు అన్నాడు. అది చాలా కరెక్ట్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అదే మాట ఇప్పుడు ఎవరు అన్నారు? మోడీ గారు మన దేశంలో లేవని అంటున్నారు. రేపు పొద్దున అమెరికాతోనే ఆ మాట అనాల్సిందే మనం అంటున్నాను. మీరు కేవలం మధ్యవర్తిత్వం అంటే ఇప్పుడు తగు చెప్పు ధర్మరాజు అంటే దుడ్డే బరే నాదన్నట. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. రెండు శక్తివంతమైన దేశాల మధ్యన జరుగుతుంది యుద్ధం అంటాడు. రెండు శక్తివంతమైన ఆయన అంటాడు. పాకిస్తాన్ మన పిఓకేను 1000 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఏమైతే తెలియదు అంటాడు. 1000 వాడేవాడు మన ఎవడు బతుకు 1000 సంవత్సరాల తర్వాత. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చెప్పాలి కదా. మోడీ ట్రంప్ అంటున్నాడు. ట్రంప్ అంతర్గత సమస్యలతో ఉన్నాడు. ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం 3 రోజులు ఆపుతానడు పోయింది. మన హమాస్ ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ఆపుతానడు పోయింది. ఇంట్లోనేమో ఈగలమవుతున్నది. స్పష్టంగా కోర్టులన్నీ వ్యతిరేకంగా తీర్పిస్తున్నాయి ట్రంప్ కు. ఆఖరికి మిస్ బైడెన్ అని ఊరేగింపులు 5 లక్షల మంది ప్రజలు రోడ్ల మీదకి వచ్చిండ్రు. ఈ స్థితిలో మనం చేసేది ఉంది. వాళ్ళు ఇంకా గట్టిగా మాట్లాడితే ఇవాళ అమెరికా అప్పులను చూసుకుని అప్పుల కుప్పగా అమెరికా ఉంది. మనం అప్పుల కుప్పగా లేం. ఆ లెక్క 4వ ఆర్థిక శక్తిగా అతి త్వరలో ఆవిర్భవించబోతున్నాం. ఇప్పటికీ ఆ సైనిక శక్తిలో 4వది, అతి త్వరలో 3వ ఆర్థిక శక్తి వైపు పోతున్నాం. అందుకనే జలసి చైనాకు అమెరికాకు మన మీద జలసి ఏంటంటే ఈ యుద్ధంలో ఇరికిస్తే వాళ్ళు మనం ఇంకా 10 ఏళ్ల దాకా మనం ముందుకు పోకుండా అవుతామని చెప్పారు. నేను అవసరమైంది ఏమంటున్నానంటే 140 కోట్ల మంది ప్రజలు కనుక ఒక్క 10 రూపాయలు వేసిన ఎంత అవుతాయి చూడండి. యుద్ధ ఫండ్ లక్షల కోట్లు అవుతాయి కదా. అందుకని నేను ఏమంటున్నానంటే ఈ సమస్య లేదు, ఎన్నడూ ఆగదు. ఇప్పటికే విరాళాలు మొదలైనవి. మన భారత ప్రజలు మన ఆర్థిక స్థితి బాగుంది కనుక సైన్యానికి కూడా సహకరించి విరాళాలు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. మనం ఎవరిని బిచ్చమడుతలేము. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవాళ పాకిస్తాన్ కూడా బిచ్చమెత్తుకునే పని చేసింది. ఎట్లా మనం రక్షించండి అన్నది మీరు చూసారు కదా. వేరే దేశాన్ని విరాళాలు అడిగింది పాకిస్తాన్, మనం ఎక్కడ అడగలేదు. విరాళాలు అడిగితే మళ్ళీ ట్విట్టర్ తీసేసింది. వాళ్ళ అకౌంట్కి తీసేసింది. అధికారికంగా పాకిస్తాన్ మా దేశం కురాడ్లు పోతున్నాం, రేపటికి పెట్రోల్కి లేదు, రేపటికి ఇంధనానికి డబ్బులకు లేవు, మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పింది. అనుకోకుండా కాదు, అసలు కుట్రపరితంగానే IMF అమెరికా వలలో పడి IMF ఆ $100 మిలియన్ ఇవ్వడం అనేది దుర్మార్గము. ఇచ్చుడే కరెక్ట్ కాదంటున్నాను. దాన్ని ఇప్పటికైనా సరే ఇవ్వకుండా చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళు వినరు. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా పాశ్చాత్య దేశాలలో మన పట్ల ఒక రకంగా చెప్పారంటే వాళ్ళు అట్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు. అంతకుముందు బెలూచిస్తాన్ గురించి వారు చెప్పారు కదా. స్పష్టంగా ఆ రోజు నుంచి దాకా మన పట్ల వాళ్ళు ఉన్నాడు. మనం ఒక ధర్మ యుద్ధం చేద్దాం, మనం కొందరు తీవ్రవాదులను ప్రోత్సహించొద్దు అని తాలిబాన్లను ప్రోత్సహించలే. తాలిబాన్లను ప్రోత్సహించుకుంటూ తనదైన రీతిలో పాకిస్తాన్ కూడా నష్టపోయింది. అమెరికా నష్టపోవడం కదా. అమెరికా అందుకని పాకిస్తాన్ మొన్న ఏమంటుంది, అసలు ఈ నష్టానికంతా అమెరికానే కారణం అన్నది కదా. మరి అమెరికా వాడు శక్తివంతమైన దేశం ఎందుకు అంటుండు? సమస్య ఏంటంటే మొన్నటి దాకా బ్లాంకెట్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది పాకిస్తాన్. ఈ అసలు ఉగ్రవాదం నేర్పిందే మాకు అమెరికా అన్నది. అవును, అమెరికా కూడా అట్లా ప్రకటించింది. అసలు ఉగ్రవాద దేశంగా ఎప్పుడో ప్రకటించాలి. అత్యంత జో బైడెన్ మొన్న ఇంతకుముందు అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు అన్నారు. కనుక వాళ్ళిద్దరు అవకాశవాద రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. జియో పాలిటిక్స్ లో పాకిస్తాన్ అమెరికాకు అవసరమే, చైనాకు అవసరమే, రష్యాకి ఇప్పుడు అవసరం లేదు. రష్యాకి ఏంటంటే ఇరాన్, ఇరాక్ పక్కన మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆ యుద్ధంలో అయిపోయింది. అది ఇప్పుడు రష్యా తన పని తెచ్చుకుంది, తన యుద్ధంలో ఎంగేజ్ అయింది. ఇప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కానీ మనం పిఓకే విషయంలో మాత్రం గట్టిగా ఉండాలంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పండి. సీజ్ ఫైర్ మాత్రమే ఇక్కడ ఒక అంగీకారంగా ఉంది. సో ఇప్పటి వరకు కూడా చూస్తున్నాం 9 గంటలైంది. ఈ టైంకు కూడా ఇప్పటి వరకు డ్రోన్లు కానీ కాల్పులు కానీ ఎక్కడ ఏమి జరగట్లేదు. అంటే ఓకే, పాకిస్తాన్ కొంచెం తగ్గిందనే అర్థం. ఎందుకంటే నిన్న రాత్రి పరిస్థితికి ఈ రోజు రాత్రి పరిస్థితికి నిజం నాకు కూడా కొంత అనుమానంగానే ఉండే. ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి మన విక్రమ్ మిస్త్రీ చేసినటువంటి కామెంట్స్, అటు రక్షణ ఆర్మీ ఫోర్సెస్ చేసినటువంటి కామెంట్స్, ఆ తర్వాత ఈ రోజు మళ్ళీ ఆర్మీ అధికారులు త్రివిధ దళాలు చేసినటువంటి కామెంట్స్, ఇవన్నీ కామెంట్స్ తర్వాత పాకిస్తాన్ ఏమైనా దుందుడుకు చర్యలు దిగుతుందా అన్నటువంటి కొన్ని అనుమానాలు మాత్రం ఉండే. ఈవెన్ ఆ అనుమానాల బేస్ తోటే చర్చలు జరుగుతున్నాయి. బట్ ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేయాలి. సీజ్ ఫైర్ తర్వాత రేపు మాట్లాడిన తర్వాత సింధు నది జలాల ఒప్పందం పైన చర్చ జరగాలి, అటారీ వాఘా బార్డర్ పైన ఒక చర్చ జరగాలి, సార్స్ సంబంధించినటువంటి వాణిజ్యానికి సంబంధించినటువంటి మినహాయింపు రద్దు ఉంటుందా, సో దాని మీద ఎట్లాంటి నిర్ణయం ఉండబోతోంది. అట్లాగే ఇంకా కొన్ని మన ఎంబసీల్లో కూడా ఉద్యోగుల సంఖ్యను తగ్గించడం జరిగింది. సో 30కి వరకు తగ్గించారు. సో దాన్ని మళ్ళీ ఏమైనా న్యూట్రలైజ్ చేస్తారా? మళ్ళీ అవన్నీ అండ్ అంతకుముందు కొన్ని మీడియాలను కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్లను కూడా సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ దారికి వస్తారా? వాళ్ళు మళ్ళీ అట్లాంటి ప్రయోగాలు చేస్తారా? వాటి మీద పూర్తి స్థాయి నిషేధం ఉంటుందా?
ఎయిర్పోర్ట్లు చాలా వరకు ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా ఇప్పటికే మనం మూసేసినాం. May 15th నుంచి ఐ థింక్ 22nd వరకు అనుకుంటా. సో ఎయిర్పోర్ట్లు కూడా మూసేసిన వాటిని వెంటనే ఎత్తేయొచ్చా? సో ఈ చర్చల తర్వాత నమ్మి ఇవన్నీ మనం మళ్ళీ రీడెసిషన్ తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? ఇప్పుడు ఒకటే శ్రీకాంత్ గారు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న, నేను కూడా అసలు దీని గురించి సమాధానం మీరు అడగకుండా చెప్పాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు మామూలుగా మీరు సీజ్ ఫైర్ జరిగింది, సీజ్ ఫైర్ జరగడానికి మనకున్న సమాచారం ఏంది, పాకిస్తాన్ వాళ్ళు బెంబేలెత్తి భయపడి మన దాడికి తట్టుకోలేక ఇక ఎప్పటి నుంచో అంతకుముందు నుంచో మాట్లాడుతున్నట్టుంది ట్రంప్ గారు. అక్కడ ఉండేటువంటి ఫారిన్ సెక్రటరీతో మాట్లాడుతున్న సందర్భం మనకు కనపడుతుంది. వాళ్ళు అప్పుడు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడినాడు, మనతో మాట్లాడిన తర్వాత సరే ఇది అనేది. నేనేమంటున్నా అంటే ఈ సీజ్ ఫైర్ అనేటువంటిది ఏదో ప్రస్తుతానికి మనం కాల్పుల విరమణ లేక దాడులు ఒకరి మీద ఒకరి దాడులను ఆపడం వరకే ఉంటది అనుకోండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు అమెరికా వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మీ సమస్యలు ఏంది, మా సమస్యలు ఏంది ఇవి అడుగుతారు కదా, మనం చెప్తాం కదా. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ అంటాము, లేకపోతే మనం ఈ టెర్రరిస్టుల స్థవరాలు అంటాము, టెర్రరిస్టులను అప్పచెప్పండి అంటాము, మరి సింధు నదికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి అంటాము, వీసాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి కదా. మనం అంటే సాధారణంగా జరగవలసింది ఏంటి, నిజంగా అధికారపూర్వకంగా డీజీఎం లెవెల్లో కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వ లెవెల్లో కానీ ఫారిన్ సెక్రటరీస్ లెవెల్లో కానీ ఒక చర్చ జరగాలనుకున్నప్పుడు ఒక మ్యూచువల్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఎజెండా అనేది ఉండాలి, ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఈ పాయింట్ మీద మనం మాట్లాడాలని, లేకపోతే అక్కడికి వచ్చి మీరు కూడా మాట్లాడి నేను కూడా మాట్లాడితే ఇద్దరు వడుచుకొని పోతే అది సమస్య కాదు. అది జరిగిందా ఎక్సర్సైజ్ జరగలేదా అనేది మన లెవెల్లో ఇప్పటివరకే తెలియదు. మరి అదే ఇనిషియేటివ్ నిన్న అమెరికా వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఈ 4-5 పాయింట్లు పెట్టుకోండి, మాట్లాడుకోండి, మీరు మనం కావాలంటే మేము సహాయపడతామని కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళు. సరే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు ఒక స్పష్టత వచ్చింది కాదు. యాక్చువల్ గా జరిగింది ఏంటంటే నిన్న సీజ్ ఫైర్ మాత్రమే మాట్లాడిండ్రు, ఇవి ఏమి రాలేదు చర్చకు. పోతారు సీజ్ ఫైర్ చేసుకుందాం అనుకున్నారు, దాన్ని ఉల్లంఘించారు వాళ్ళు. మిగతా అంశాలు ఇప్పుడు రాలేదు. కానీ ఇవాళ మోడీ గారు మాట్లాడింది క్లియర్ గా, ఓకే మాదే కదా, షరతులు మనయే వర్తించాలి, వాళ్ళ షరతులు వర్తిస్తాయి మనది, మన షరతులు వాళ్ళకి వర్తించాలి. అంటే రేపు ఎజెండా ఫిక్స్ అవుతుందా మాట్లాడుకున్నప్పుడు? ఏం కాదు, రేపు కేవలం సీజ్ ఫైర్ మీదనే. సరే ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు చెప్తున్నట్టు ఏంటి, మీరు కూర్చొని మాట్లాడండి, మేము కూడా మరి రమ్మంటే వస్తాము అని అంటున్నాడు. ఒకటి ఏ విషయం గురించి మాట్లాడాలా, 4-5 పాయింట్లు మనము 4-5 పాయింట్లు ఏకీభవిస్తేనేమో ఆ పాయింట్ మీద స్థాయిలో పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ మనదేని వాళ్ళు చెప్పలేరు. నెంబర్ 1 ఉగ్రవాదం మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు 9 స్థావరాలు ధ్వంసం చేసినాం, ఎయిర్ బేస్ ధ్వంసం చేసినాం, కానీ మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. మీరు ఉగ్రవాదులు మీ దేశంలో ఉన్నారు. మూడు విషయాలు పార్లమెంట్ అసలు రేపటి చర్చలు జరగకముందే మోడీ గారు చెప్పేశారు. ఒకటి, మీ దగ్గర ఉన్న ఉగ్రవాదులు మాకు అప్పచెప్పాలి. నెంబర్ 1 ఉగ్రవాదులు ఫస్ట్ చెప్పాలి. నెంబర్ 2 పిఓకే మాదే, పిఓకే మీద వివాదం వద్దు. ఈ 3 చాలా అన్నాడు మాకు, అంతే. కనుక మాట్లాడలేరు, వీళ్ళు మాట్లాడలేరు. కనుక మీరు అన్నట్టు రామోరావు గారు మీరు అన్నట్టు ఉగ్రవాదులను అప్పచెప్పాలి అంటే ఉగ్రవాదులను మేము పెంచి పోషించినాం అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ యాక్సెప్ట్ చేసి అప్పచెప్పాల్సింది, అంతే కదా. ఇప్పుడు ఏడుగుంటుంది దొంగలాగా ఊరుకోవాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేశారు, దాన్ని బహిరంగ పరిచయం ఐక్యరాజ్య సమితిలో పెట్టినా మనం గెలుస్తాం ఇప్పుడు ఇవాళ. ఎందుకంటే మొన్న ఆ ముష్కరులు 100 మంది చచ్చిపోతే వాళ్ళ 3 ప్రధాన ఎవరు ఉన్నారు కూడా ఇప్పుడు బయట పెట్టారు. మొత్తం ముష్కరులు చనిపోయిన వాళ్ళ లిస్ట్ కూడా బయట పెట్టారు. 3 ప్రధానమైన సూత్రధారులను చంపేశాం. అయితే వీళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఎవరు పోయినారు, ఆర్మీ మళ్ళాగా మనకు ఏమంటారు, మన అంత్యక్రియలు కూడా ప్రభుత్వం అధికారికంగా జరిపింది కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఉగ్రవాదులు మాకు తెలియదు అంటే అయిపోయేది. కానీ వాళ్ళ అంతర్క్రియ వాళ్ళే చేస్తారు, సైనిక అధికారులు హాజరైంది కదా, ఇది చాలు కదా నేను అంటున్నాను. ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్నాయని తెలియదు, వాళ్ళు ఎక్కడొచ్చారో తెలియదు, మాకు కూడా నష్టమే అంటే వేరుంటుండే. అసలు మొదటి నుంచి కూడా ఎస్కేపిజం పాటిస్తలేదు, అంటే అఫెన్స్ లో పోతున్నారు. ఓ రంగం చెప్పొచ్చు, నిజంగానే మనం పహల్గామ్ మృతుల మీద సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నాం, మాకు ఏమి సంబంధం లేదు, హిందువులు ముస్లింలు కొట్లాడేందుకు ఇవి వద్దు, మేము దానికి సమర్థిస్తలేము అని ఒక మాట చైనా ఓ మాట అన్నది. కనీసం వీళ్ళు అనలే కదా, అసలు మాకు సంబంధం లేదు అంటూనే మళ్ళీ అఫెన్స్ పోయిండ్రు. రెండోది ఏమంటున్నానంటే, వీళ్ళు మనకు మాదే విజయం అని విజయోత్సవాలు చేసుకుంటారు. నిన్న పాకిస్తాన్ ప్రధాని నవాజ్ షరీఫ్ ఆయన వచ్చి భారతదేశం మా ముందు ఓడిపోయింది, మేము ఇంకా శత్రువుని అణిచివేస్తాం, అంతం చేస్తాం అని చెప్పేసి పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. అదే కదా, అంటే వాళ్ళు విజయోత్సవాలు చేసుకున్నారు, ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది అంటున్నాను నేను. అందుకనే ట్రంప్ అనేవాడు ఇవాళ తురుపు మొక్కగా కాదు, జోకర్ గా మిగిలిపోయింది ఈ దీంట్లో. మనము గౌరవించిన, ఎందుకంటే ఒక పెద్దవాడిని చెప్తున్నప్పుడు విందాం అనుకున్నాం. వినేది కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ సంగతి తెలుసుకో, మా సంగతి తెలుసుకో అని. ఇప్పుడు ఇవాళ మనకు అమెరికాకు పరోక్షంగానే, డైరెక్ట్ ట్రంప్ తో మాట్లాడటం లేదు మనకు తెలియదు, కానీ పరోక్షంగా అయినా కూడా మా డిమాండ్ ఓకే మాదే, వివాదం లేదు. ఎందుకు వివాదం లేదు అంటున్నాను అంటే, వాళ్ళు ఈ కనీసం పహల్గామ్ మృతుల పట్ల దాని మీద కూడా
తటస్థ ఎంక్వైరీ జరగాలని పాకిస్తాన్ అంటుంది, చైనా అంటుంది. ఇప్పుడు మన యుగల గీతం పాడుతుంది ఇద్దరు కలిసి. మొన్నటిదాకానేమో హింస తప్పే అంటాం కదా, అటువంటిది వీళ్ళు ఏమంటే తటస్థ పరిశీలన అనగానే ఏం చేస్తారు, ఐక్యరాజ్య సమితి పోతుంది, అమెరికా జోక్యం చేసుకుంటే. అందుకనే ఇవాళ మోడీ గారు ఎందుకు మళ్ళీ నిన్నటికి వాడికి ముందు మారిందంటే, ఒకవేళ అమెరికా జోక్యం చేసుకుంటే ఇంకా పెద్ద పెంట అవుతుంది. భద్రతా మండలి ఇప్పటికే భద్రతా మండలి ఫిర్యాదు చేసి వాళ్ళే నష్టపోయారు పాకిస్తాన్ వాళ్ళు. వాళ్ళే ఫిర్యాదు చేసి ఆ ఫిర్యాదు ఒక్క ఆధారం కూడా చూపించలేదు. భద్రతా మండలిలో ఉన్న మిగతా 15లో ఆ దేశం ఫిర్యాదు చేసింది, మనమేమో ఇటు కౌంటర్ అటాక్ చేసినాము, కౌంటర్ గా మనం మన ఫిర్యాదును ఎదుర్కొన్నాం. మిగతా 13 దేశాలు ఒక్క ఆధారం చూపించే పాకిస్తాన్ మన భారత్ మీద చూపించలేకపోయారు కదా. అందుకని వాళ్ళదే వేలు వాళ్ళదే అయిపోయింది. ఇప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడిని కనుక ఇన్వాల్వ్ చేస్తే రేపు ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఈ పని పడుతుంది, కష్టం అవుతుంది. అందుకని మీరు చూడండి, చాలా తెలివి ప్రభుత్వం ఏదో. నాకు కూడా ఆనాడు ఆపరేషన్ పోలో ఎందుకు పెట్టిండ్రు, మన భారత ప్రభుత్వము ఏదైతే హైదరాబాద్ స్టేట్ మీద దాడి చేసేటప్పుడు మిలిటరీ యాక్షన్ అది, కానీ మిలిటరీ యాక్షన్ ఎప్పుడు అనలేదు. ఎందుకని లేదు, పోలీస్ యాక్షన్ అన్నారు. మీరు చూడండి, తెలుగులో అయితే పోలీస్ యాక్షన్ అంటారు, ఇంగ్లీష్ లో పోలీస్ యాక్షన్ అంటున్నాం. రెండోది ఏంటి, ఆపరేషన్ పోలో అని పేరు పెట్టినాం. మిలిటరీ వాళ్ళే పాల్గొన్నారు దాని మీద కూడా. ఐక్యరాజ్య సమితి పోతే ఐక్యరాజ్య సమితి కొట్టేసింది, ఎందుకంటే టెక్నికల్ గా వాళ్ళు ఆపరేషన్ పోలో అన్నారు. అసలు ఒక దేశం మీద ఒక దేశం దాడి చేసింది ఎక్కడికి పోమన్నారు, అయిపోయింది. మొన్నటి దాకా 10-15 ఏళ్ల క్రితం వరకు కూడా ఐక్యరాజ్య సమితి కేసు పెండింగ్ లో ఉండే శ్రీకాంత్ గారు, ఏది హైదరాబాద్ స్టేట్ ను స్వాధీనం చేసుకునే. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, పాకిస్తాన్ 4 ముక్కలు చేయడానికి మంచి అవకాశం వచ్చింది. ₹4 లేకుండా చేస్తారు, ₹4 లేకుండా ఏంటి భూభాగాన్ని ఎత్తుకపోడు, చాప చుట్టుకుని ఎవడు పోడు. అవకాశం వచ్చింది కరెక్టే, అవకాశం వచ్చింది కరెక్టే, కానీ పాకిస్తాన్ వెనక చైనా హస్తం ఉంది, ఉండొచ్చు. చైనాతో ఫ్రెండ్షిప్ క్లోజ్ నడుస్తుంది. బట్ ఇప్పుడు ప్రపంచం ఇంకో దీనికి ఎఫెక్టివ్ ఏంటంటే, ట్రంప్ ను కాదని నిన్న చేసినటువంటి ఏదైతే ఫైరింగ్ ఉందో, ఈ ఫైరింగ్ కూడా ట్రంప్ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అమెరికా ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, ప్రపంచం ఎట్లా చూస్తుంది అనేది ఒక పాయింట్ అయితే కనుక, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో IMF రుణం వచ్చేదాకా ఒక మాట మాట్లాడిండు పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఆ తర్వాత ఒక మాట మాట్లాడింది స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా, డబ్బు లేనప్పుడు ఒకలాగా మాట్లాడిండు. ఒక డౌట్ ఏమొస్తుందంటే, ఏదైనా కాన్స్పిరసీ థియరీ ఏమైనా ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, అట్లాంటి కుట్ర కోణంలో మళ్ళీ ఏమైనా అటాక్ చేసే అవకాశం ఉందా కుట్ర సిద్ధాంతంలో? ఎప్పుడైనా బలహీనుడు ఏం చేస్తాడంటే, ఏదో రకంగా ఆ ప్రమాదం తట్టుకోవాలి, ఆపుకోవాలని చూస్తాడు, మళ్ళీ దాడి చేస్తాడు. నిన్న జరిగింది అదే. నిన్న 11 ఎయిర్ బేస్ల మీద దాడి జరిగిన తర్వాత ఎంత నిన్నటికి అలా అయిపోయింది కదా. జరిగిన తర్వాత అమెరికా శరణు కోరి ఎట్లయినా కొంచెం ఆపండి, మాకు ఊపిరి పీల్చుకునే అవకాశం ఏంటని పీల్చుకున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మొదలు పెట్టింది రాత్రి. ఇవాళ మొదలు పెడతారని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు దుర్మార్గుడు బుద్ధి మారదు, కుక్కతోక వంకర. చెప్పలేం. అది వాళ్ళ విజ్ఞతని బట్టి ఉంటుంది, లేకుంటే వాడి విజ్ఞత కూడా కాదు. వాళ్ళ అసలు ఎవరైతే ఆర్మీ ఉందో, ఆర్మీ చేతుల్లో ఉగ్రవాదులు లేరు కదా. అసలు ఉగ్రవాదులు అందరూ వెంకటరెడ్డి గారు డ్రెస్డ్ నాన్ డ్రెస్డ్ అంటే, వాళ్ళేమో పోలీస్ యూనిఫామ్ లో ఉన్నవాడేమో డ్రెస్ ఉగ్రవాదులు, వీళ్ళు డ్రెస్ లేకుండా ఉగ్రవాదులు అని తిట్టారు. అయితే మీరు అన్నారు కదా, నేను కొంచెం వివరిస్తాను. మనకు బెలూచిస్తాన్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, ప్రజల మనసులు మన దిక్కున్నప్పుడు అటువంటిది ముహూర్తం ఆసన్నమైన భావాలకు అటువంటి పరిష్కారం వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమైంది, POKలో ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు, భారత్లో కలుపుకోండి, మాకు భరించలేము. భారత్లో కలపంగానే వాళ్ళకి 3 లాభాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో ఈ ఉగ్రవాదం మొత్తం శిబిరాలు మొత్తం అవతలికి పోతాయి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండలేరు. నెంబర్ 1 అంటే ఉగ్రవాద శిబిరాలకు ధ్వంసం చేసినప్పటికీ కొన్ని ఉన్నాయి, ధ్వంసం చేసుకుంటాం మన పౌరుల మద్దతు. రెండోది ఏమైందంటే, వాళ్ళకి గోధుమ పిండి నుంచి మొదలు పెడితే నిత్యావసరాలన్నీ మన దేశం ధరలకు వచ్చేస్తాయి కదా, పెట్రోల్ తో సహా. అది చాలా పెద్ద లాభం కదా. మనం అంతెందుకు శ్రీకాంత్ గారు, మన యానాం ఉంది, తెలుగు రాష్ట్రంలో ఉంది. నేను ఎప్పుడు కూడా 2 రాష్ట్రాలు 3 ఉన్నాయా, 2 లేవు, 3 ఉన్నాయా అంటున్నాను. ఎందుకంటే విభజన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోతాయంటే అంటే వద్దు, తెలుగు వారికి ఒకటే రాష్ట్రం ఉండాలంటే 2 రాష్ట్రాలు అప్పటికే ఉన్నాయి కదా. యానాం మనం ఏం చేస్తాం, పెట్రోల్ కోసం ఒక 5 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేస్తే, నేను చాలా సార్లు నేను కార్ల పెట్రోల్ అలా పోసుకోను, చాలా తక్కువ, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంటది కనుక. ఇది కూడా ఏమంటున్నారు అంటే, పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఇండియాలో కలవగానే అంతా కలవకపోవచ్చు, కొన్నిసార్లు ఇంకా ప్రతిఘటన ఉంటది. ఇప్పుడు మనం పాము పడగలా ఇట్లా ఉన్నది కనుక. ఇవాళ బెలూచిస్తాన్ విషయానికి వస్తే, ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారంటే, మేము ఈ దేశంలో ఉండమంటున్నారు. ఉండమన్న ప్రజలను వాళ్ళు ఎంత పట్టుకున్నా వాళ్ళు ఆగరు, పోతుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మన బెలూచిస్తాన్ మనం మాట్లాడదు వ్యూహాత్మకంగా, కానీ మనం ఏంటంటే ధర్మము న్యాయం అని పోతే ఏం ఒక తీవ్రవాదులకు మద్దతు ఇస్తే రేపు పొద్దున మనకే వస్తుంది కదా. బింద్రన్ వారిని కనుక ఇందిరాగాంధీ ప్రోత్సహిస్తే ఏమైంది, ప్రాణం పోయిన అన్నట్టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్లను కానీ బెలూచిస్తాన్ వాళ్ళని కానీ తీవ్రవాదాన్ని మనం సమర్థిస్తలేము. అంటే మన పాలసీ మేకింగ్, పాలసీ అట్లున్నాం మనం. అంటే పాకిస్తాన్ ఒక దేశంగా చూపిస్తున్నాం, వాళ్ళు దేశంగా లేరు కనుక అంతర్గత కలహాల్లో మేము జోక్యం చేసుకోమని
ధర్మ మార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే కొంత మనం డిప్లొమసీ చూపించాలి. మనం ఏం చేయొద్దు, కాకరకారి గందరగోళం తీస్తారు. మనం ఇక్కడి నుంచి గట్టిగా దాడి మొదలు పెట్టేది POK మీద. వాళ్ళందరి సైన్యం ఇటు ఎంగేజ్ అవుతుంది. అంటే వ్యూహం అంటే మనకు చాలా వాళ్ళకి సంధి కుదురుతుంది. వాళ్ళకి చాలా సైన్యానికి ఉన్నంత అవగాహన మనకి ఎందుకు ఉంటుంది. కానీ నేనేమంటానంటే మనం సామాన్య జనరల్ నాయకుడితో చెప్తున్నాను. కామన్ ఇప్పటికే నాకు తెలిసి ఈ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బార్డర్ లో ఉన్నటువంటి సైనికులు మొత్తం POK బార్డర్ సైడ్ ఇప్పటికే షిఫ్ట్ అయి ఉంటాం వచ్చిండ్రు. ఇప్పుడు అందుకనే 14 మంది సైనికులు చంపేసి 3 రోజుల క్రితం బెలూచిస్తాన్ వాళ్ళు పెట్టా నగరాన్ని స్వాధీనం చేసుకోబోతున్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, అటు పోవన్నా ఇటు పోవన్నా, అందుకని చెంపదెబ్బ గోడ దెబ్బ. ఇప్పుడు ఏమైంది, బెలూచిస్తాన్ లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా మేము ఈ దేశంలో ఉండమంటారు. 2 రకాలుగా ఉండమంటారు. ఒకటి పాకిస్తాన్ దౌష్ట్యం, అంటే ఎంత దౌష్ట్యం అంటే వాళ్ళని 2వ తరగతి పౌరులు చేస్తున్నారు. అక్కడ మీతో కలవడం కాదు, బలవంతంగా మీరు కలుపుకోవడం వల్ల మా ఆర్థిక పరిస్థితి నాశనం అయింది అంటున్నారు. అక్కడ ఉన్నది బంగారు గనులు. బంగారు అంటే బంగారు కాదు, అత్యంత విలువైన ఖనిజాలు ఉన్నాయి. ఆ ఖనిజాల మీద కన్ను వేసిన చైనా ఇవాళ బెలూచిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లో ఉన్నారని గట్టి కొట్టాడుతుంది. అందుకని ఏమైతుంది, చైనాకు కూడా గుణపడడం. బెలూచిస్తాన్కి వచ్చి చైనా పోరాటం చేయలేదు, అవసరమైతే POK వచ్చి పోరాటం చేయగలుగుతుంది కారంకోర రహదారి భౌగోళికంగా. కనుక బెలూచిస్తాన్ లో ఇది పోయి పోరాటం చేస్తే ఇక్కడ శాస్త్రీయ క్లియర్ చెప్పారు, ఎయిర్ బేస్ నిర్మించుకుంటే దాన్ని ఒక్కరోజు కూడా వాడకుండా ఆపారు కదా. అంటే భౌగోళికంగా జియో పాలిటిక్స్ లో భౌగోళికంగా దూరం ఉండడం వల్ల కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ శ్రీకాంత్ గారు. అందుకని బెలూచిస్తాన్ పోరాటం మనం ఒత్తి పండు చేయాల్సిన మాత్రమే ఉన్నది. పండు అదే అయితే ఒత్తి పండు చేయాలి. అంతే చేసే క్రమంలో కొంచెం నైతిక విలువలు మానుకోవాలి. మనం ఏం చేయాలంటే తీవ్రవాదును ప్రోత్సహించవద్దు, వాడు ఎట్లో ఉంటది, ఈ దేశం కదా వాడి దేశం కాదు కదా అనే శశపేరు పెట్టుకోకపోతే మోడీ పెట్టుకుంటే అట్లే నేను. కానీ ప్రపంచ దృష్టిలో మనం న్యాయం జరిగినట్టు నటించాలి. న్యాయం చేయకపోయినా సరే న్యాయం జరుగుతున్నదని నటించాలి. ఆ పని చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్ గా సీజ్ ఫైర్ వాళ్ళు భంగపరచడం మనకు మంచి వరం అంటున్నాను. ఆ వరాన్ని ఉపయోగించుకుంటాం. అంటే వాడే ఆయుధం తీసుకొచ్చి మన చేతులు పెట్టింది సీజ్ ఫైర్. ట్రంప్ కాదు, ట్రంప్ దేవుడు వచ్చిన దినం అనే పరిస్థితి మనం తీసుకొచ్చింది. అవును. థ్యాంక్ యూ రామ్మోహన్ రావు గారు, థ్యాంక్ యూ వెంకటరెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ జీవీఆర్ శాస్త్రి గారు. సో ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా ముగియలేదు, గట్టిగా జవాబిస్తాం. ఒకవేళ పాకిస్తాన్ సైన్యం నుంచి ఒక్క తూట వచ్చినా ఖచ్చితంగా మళ్ళీ రిటర్న్ ఇస్తాం. మీరు బుల్లెట్లు పంపిస్తాం, మేము ఫిరంగులు పంపిస్తాం అని చెప్పేసి ప్రధాని మోడీ ఇప్పటికే సంచలన కామెంట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ POK విషయంలో ఎట్లాంటి మధ్యవర్తులు కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం లేదంటూ కూడా చాలా గట్టిగా చెప్పారు. పాకిస్తాన్ POK ఉగ్రవాదులను కూడా అప్పచెప్పాల్సిందే అంటూ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. POKలో ఉన్నటువంటి ఉగ్రవాదులందరినీ కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలంటూ. సో మేము సంయమనంతో ఉండడం అది మా బలహీనత కాదు, చాలా ఆవేశంలో ఉన్నాం, భద్రత విషయంలో కూడా ఎక్కడ రాజీ పడమంటూ కూడా ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి చెప్పడం జరిగింది. రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. త్రివిధ దళాల అధిపతులు కూడా ఇప్పటికే DGMOలు, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ చెందినటువంటి DGMOలు కూడా మొట్టమొదటిసారి సంయుక్త మీడియా సమావేశం నిర్వహించి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, ఎక్కడెక్కడ మేము ధ్వంసం చేశాం, ఎంతమంది మా ఆర్మీ సోల్జర్స్ చనిపోయారు, ఎంతమంది అటు ప్రాణ నష్టం ఎంత జరిగింది, ఇటెంత జరిగింది, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడంతో పాటు ఆపరేషన్ సింధూర్తో 100 మందికి పైగా ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టాం. కసబ్ హెడ్లీ లాంటి ఉగ్రవాదులకు శిక్షణ ఇచ్చినటువంటి స్థావరాల్ని కూడా మేము పేల్చేశాం. పాక్ వక్రబుద్ధి ఇంకా మార్చుకోకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని చెప్పేసి ఇప్పటికే భారత త్రివిధ దళాలు, రక్షణ శాఖ అందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. బట్ ఇట్లాంటి నేపథ్యంలో ఈ రోజు మాత్రం పాకిస్తాన్ నుంచి ఎట్లాంటి షెల్లింగ్స్ ఇప్పటికీ లేవు, ఎట్లాంటి డ్రోన్స్ కూడా రావడం లేదు, ఎట్లాంటి కాల్పులు కూడా జరగడం లేదు. రేపటికి ఎట్లా ఉండబోతుంది, ఈ రాత్రికి ఎట్లా ఉండబోతోంది, పాకిస్తాన్ ని నమ్మేటువంటి పరిస్థితి మాత్రం లేదు. ఒకవేళ రేపు 2 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి DGMOలు మాట్లాడుకుంటే ఏ అంశాలని, అంటే సీజ్ ఫైర్ సంబంధించి ఎందుకు దాన్ని వైలేట్ చేశారనేటువంటి ప్రశ్న తర్వాత ఏమేమి నిర్ణయాలు రాబోతున్నాయి, సో గతంలో మనం బైకౌట్ చేసినవన్నీ మళ్ళీ తిరిగి ఓకే కాబోతున్నాయా, ఇవన్నీ కూడా కొంత చర్చ, పరిస్థితులు మారుతుంటే, కాలం మారుతుంటే, గంటలు గడుస్తుంటే కొన్ని చర్చలకు కొన్ని సమాధానాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి. సో ఇది మరిన్ని అప్డేట్స్తో మళ్ళీ కలుస్తాం. కీప్ వాచింగ్ ఐ న్యూస్.